Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli izleyiciler, Selahaddin Eyyubi Uluslararası 3. Sempozyumunda karşınızda bulunuyoruz. Malumunuz olduğu üzere 3 senedir Türkiye'de 2 Ekim günü Selahaddin'in Kudüs'ü fethettiği bu mübarek günde miladi anlamda, miladi tarihe göre hamdolsun bizler de dünyanın değişik coğrafyalarındaki ilim ve hareket adamlarını, direniş öncülerini, akademisyenlerini, hareket liderlerini Selahaddin gibi, tıpkı Selahaddin gibi ümmetin değişik unsurlarını yan yana getirerek, birleştirerek, ümmeti birleştirme yolundan ana hedef, merkezdeki hedefin Kudüs'ün fethi olduğun bilinciyle hamdolsun bu tarz programlar yapmaya çalışıyoruz. Rabbimizden niyazımız bunun pratiğe yansımasıyla alakalı çok daha fazla bize nimet vermesi hususudur. Konukları tanıtacağım inşallah. Tek tek program akışı hususunda konuşacağız ama öncelikle Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle başlamak istiyoruz. Bizden önce Kur'an'ı dinleyelim, Allah'ın kelamını dinleyelim. Sonra dönüp devam edeceğiz inşallah. Çok değerli konuklarımız olacak inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlemek üzere Filistinli bir Kurra Hafız hocamızı dinleyelim inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم. Sadakallahu azim ve bella Resulü'nel Kerim. Allah Teala razı olsun. Cezakumullah hayran üstazna. Barakallahu fikum. Bu değerli Kur'an tilavetleri için Filistin'den başladık. Dediğim gibi çok değerli, kıymetli
konuklarımız var. Ümmetin değişik unsurlarından. İnşallah bu sene Selahaddin Eyyubi Enstitüsü'nü kurmanın vermiş olduğu mutlulukla başlamış oluyoruz. Birazdan Mehmet Eşin Hocam inşallah başlayacak, bu hususu ifade edecek. Hızlı bir şekilde konuklarımı tanıtmak istiyorum. Hemen inşallah Mehmet Eşin Hocam'ın Selahaddin Eyyubi Enstitüsü ile ilgili selamlama konuşması sonrası direniş liderlerini dinleyeceğiz. Önce Halit Meş'al aramızda. Kendisini inşallah dinleyeceğiz. Akabinde Filistin İslami Cihat lideri Sayın Ziyad Nakhale'yi dinleyeceğiz Allah'ın izniyle. Akabinde Şeyh Ali Karadağ'ı inşallah karşımızda. Kendisini dinledikten sonra Hüdapar Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'nu dinleyeceğiz. Afganistan'dan bir misafirimiz var, İslam Emirliği'nden, kendisini Muhammed Musa'yı. Sonra Hindistan'a uzanıp Şeyh Selman Nedevi inşallah dinleyeceğiz. Iraklı büyük mütefekkir Hişam Bedrani'den sonra Mısır İhvan-ı Müslümin'in yetkilisi, yöneticisi Mithat Haddad Bey. Akabinde yine Mısır İslam Cemaati'nden Şeyh Muhammed Sagiri inşallah dinleyeceğiz. İran, Belucistan'la uzanıp Mevlana Abdülhamid'i inşallah dinledikten sonra Pakistan İslami Cemaati Merkez Şura üyesi Sayın Seyyid Muhammed Bilal'i dinleyip Türkiye İttihad-ı Ulema Genel Başkanı Sayın Molla Enver'le beraber giriş selamlama konuşmalarına inşallah nihayete erdirerek akademik sunumlar bölümüne geçeceğiz. Tunuslu Filistin araştırmacısı Doktor Fethi Abdülkadir'in moderatörlüğünde Sayın Muhammed Muhtar Şankiti, Mauritaniyalı akademisyen bir sunum yapacak inşallah. Yine Afrika Alimler Birliği Başkanı Doktor Said Burhan, Filistin Alimler Birliği Başkanı Doktor Nevaf Tekruri ve akademisyen yazar Doktor Abdülkadir Turan, Filistin araştırmacı Doktor Abdülkadir Turan hocalarımızın birer sunumu olacak inşallah. Kapanışta inşallah sonuç bildirgesiyle bir programımızı nihayete erdirmiş olacağız. Bu kadar dop dolu inşallah değerli, mübarek, dünyanın değişik yerlerinden direniş ve direniş unsurları, İslami hareketlerin unsurları ile beraber mübarek bir programla karşınızdayız. Sözü fazla uzatmadan hemen direnişe dönelim. Direniş ilk sözünü söylesin, ilk sözümüz direniş olsun diye Katar'a uzanalım. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas lideri Sayın Halit Meş'al Ebu'l-Velid'i dinleyelim. Üstaz Ebu'l-Velid, tefaddalu meşkuran ve me'cura. بارك الله فيك يا أخي سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. حياكم الله إخواني الكرام المشاركين في هذا الملتقى الجميل. نستذكر سيرة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله الذي فتح بيت المقدس وحرر الأقصى وانتصر في حطين وأسس لطرد الصليبيين بغير عودة من بلاد الشام وقلبها فلسطين. جزاكم الله خيرا في هذا الملتقى. الإخوة في حزب الهدى رأسهم الأستاذ زكريا والأستاذ محمد أشين، وكذلك لك أخي سعد، وأنت في هذا المعهد الذي تشكل على موضوع الملتقى وصلاح الدين الأيوبي، فجزاكم الله خيرا. ويعظم هذا الملتقى بدورته الثالثة حين يأتي في ظل ظروف ومخاطر شديدة تهدد القدس والمسجد الأقصى المبارك، وخاصة بعد معركة سيف القدس التي انتصرت فيها المقاومة الفلسطينية بأجنحتها العسكرية المختلفة وبقيادة كتائب القسام لقضية القدس، للمسجد الأقصى، للمرابطين والمرابطات، لأحياء القدس في باب العمود وحي الشيخ جراح، لأهلنا، للأرض، للوطن، للمقدسات. فإن شاء الله نحن نسير على خطى صلاح الدين واستحضار سيرته وتجربته الناجحة إن شاء الله يعيننا على غذ الخطى والإسراع في مشوارنا نحو الحرية والتحرير والعودة بإذن الله تعالى.
في هذا الملتقى وفي ذكرى هذا الفتح الذي كان عام 1187 ميلادي كما يعلم الجميع، وبعد تطهير القدس وقد احتلت آنذاك 89 عاما، وإن شاء الله لا يطول الزمن حتى نحرر الأقصى ونحرر القدس كما دخلناه وحررناه أول مرة، نعود إلى سيرتنا الأولى في رفعة رؤوسنا عبر الجهاد والمقاومة. الآن العبرة ليس بالحديث عن الذكريات، لقد كان في قصصهم عبرة. فما هي العبرة في ملتقى صلاح الدين من تجربة صلاح الدين في تحرير القدس والأقصى؟ أسوق جملة من العبر والدروس لنستلهمها في واقعنا. العبرة الأولى أن الجهاد والمقاومة هو الطريق الحقيقي للتحرير واستعادة الأوطان والمقدسات، خاصة إذا كان الوطن فلسطين وكانت المقدسات درتها الأقصى. نعم، هو الجهاد والمقاومة، وهكذا سار صلاح الدين. لم يحرر الأقصى على يد صلاح الدين بالأمنيات، ولا الفاروق عمر رضي الله عنه فتح بيت المقدس واستلم مفاتيحها بالأمنيات، ولكن بجيوش الفاتحين. فالجهاد والمقاومة له متطلبات، أولا بحشد القوى. صلاح الدين أبدع في حشد قوات المسلمين من مختلف الأمصار والأقطار، وأرسل رسله ومبعوثيه حتى حشدوا كل هذه القوات العظيمة. ثم سخر الإمكانات كلها، خاصة الأموال والسلاح وجميع مدخرات الدولة التي كان على رأسها صلاح الدين. فأمة تريد أن تستعيد القدس ينبغي أن تدخر أموالها ومقدراتها وسلاحها من أجل هذه المعركة. وكذلك قام بالتعبئة، فالقوات والسلاح يحتاج إلى تعبئة روحية وإيمانية şöyle ki direniş için ruhi, عظيمة. psikolojik olarak ve lojistik olarak ve askeri olarak أسمع صوتا ciddi في الترجمة مرتفعا. نعم، وبالتالي القوات مع سلاحها وعدتها وإمكاناتها تحتاج إلى تحريض وتعبئة وحرض المؤمنين وحشد الطاقة المعنوية والدينية والروحية عند المقاتلين. هذه العبرة الأولى. واليوم إن شاء الله المجاهدون على أرض فلسطين هم يسيرون على هذا الطريق، ونحتاج أن نحشد معنا أمتنا شريكة معنا في النصر والتحرير بإذن الله. العبرة الثانية توحيد الأمة من أجل المعركة الكبرى. الأمة فيها خير عظيم، لكن حتى تحشد الأمة، حتى تجمعها، تحتاج إلى قضية كبيرة، وما أكبر من قضية القدس وقضية الأقصى ومواجهة الصهاينة، هذا المشروع الصهيوني الذي يهدد الأمة. فتعبئة الأمة وحشدها، توحيدها. صلاح الدين أبدع في مرحلة دقيقة كانت الأمة فيها ممزقة، كان في دويلات وحكام مبعثرون في جغرافيا الأمة. جاء صلاح الدين فوحد الأمة وجمع جناحيها آنذاك الممثلين بمصر والشام وبعمق العراق حيث كانت الخلافة القائمة آنذاك. نعم، هكذا كان هو طريق التوحيد وجمع أطراف الأمة. فأمة ممزقة لا تنتصر، أمة موحدة نعم تنتصر وتهابها الأمم، بينما التمزيق والخلاف والفرقة يذهب ريحنا ويغري الناس وأعداءنا بنا. وهذا يتطلب جهدا كبيرا وصبرا، وقد كان صلاح الدين كذلك. وصلاح الدين أيضا أدرك الجغرافيا السياسية بمصطلحها الحديث. من يقود صراعا ضد المشروع الصهيوني اليوم
ينبغي أن يدرك دلالة الجغرافيا السياسية ومواقع القوة في الأمة، وكيف تتحرك في هذه الجغرافيا بما يعظم قوتك ويضيق على عدوك ولا يسمح له باختراقات سواء عبر التطبيع أو العلاقات أو العبث في الأمة. العبرة الثالثة هو الإحياء والنهوض الروحي والفكري والتنظيمي. فالجهاد ثمرة لبيئة معبأة، بيئة فيها طاقة روحية، أمة ناهضة فيها إحياء ديني وفكري وسياسي وتنظيمي، تستطيع بعد ذلك أن تحمل السلاح وأن تنتصر. ولذلك كما قال رب العالمين في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتل إلى آخره، ثم قال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون إلى آخر الآيات الكريمة. ولذلك جاء قادة الفتح وعلى رأسهم صلاح الدين ليختموا مرحلة استعادة القدس والأقصى بعد عقود طويلة من الإحياء، بدأت في بغداد وفي ربوع الأمة، وتمثلت في دور العلماء من الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، ثم المدرسة النظامية لنظام الملك، فكان الوجه الروحي العلمي والوجه النظامي هذه المدارس التي خرجت المجاهدين. وجاء العلماء من بعد القاضي الفاضل وكل من صاحب صلاح الدين وصاحب القادة من قبل، فالعلماء ومدارس والإحياء العلمي والروحي والفكري واستعادة الأمة لعافيتها حتى تكون مهيئة لمواجهة الأعداء واستعادة أرضها ومقدساتها. هذا دور العلماء وأيضا دور القادة. فصلاح الدين هو ابن هذه المدرسة، مدرسة الإحياء، ثم عززها وكان وفيا لها وقرب إليه العلماء. هكذا إذن هو طريق النصر والتحرير. أيضا العبرة الرابعة هو تراكم وتكامل الأدوار التاريخية. فصلاح الدين ليس منبتا عن الجهود السابقة، منذ عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود الشهيد ثم صلاح الدين. كل قائد كان يبني على من سبق، تتراكم الجهود وتتعاظم ويستفيد كل ممن سبق ويزيد ويضيف، لا أن نبدأ من الصفر، أن ندين ظهرنا لتجارب الآخرين. إن المرحلة التي فيها نحن اليوم على أرض فلسطين بكل عطائها ثمرة لمن سبقنا، والدليل حتى في الرمزية. اليوم كتائبنا المظفرة في فلسطين عز الدين القسام هي امتداد لعهد عشناه قبل 100 عام، منذ عز الدين القسام في عشرينيات القرن الماضي حين أطلق صرخته المدوية وسقط شهيدا عام 1935 في جبال يعبد قرب جنين. فالتاريخ يعيد نفسه وتتراكم، ونحن أمة متراحمة يحفظ كل منا حق من سبق، يحترمه ويدعو له ويبني عليه، وهكذا يبارك الله في سعي الأمة. العبرة الخامسة هو دور القائد. دور القادة ودور القائد الأول دور عظيم. لا معركة بلا قائد، لا مشروع بلا قائد. اليوم الأمة تبحث عن قادة وقيادات. فصلاح الدين رحمه الله كان يملك الرؤية ووضع الهدف الكبير أن يستعيد القدس والأقصى وأن يهزم الصليبيين، كما نضع اليوم رؤيتنا وهدفنا بتحرير القدس والأقصى وهزيمة الصهاينة. القائد هو الذي يملك القرار، القائد هو الذي يكون قدوة لإخوانه، يملك الإخلاص، هو الذي يقوم بالتحريض والتعبئة ويكون متقدما في الصف. القائد هو الذي يدير الصراع إدارة بكل مفرداتها وتعقيداتها، كما كان يفعل خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة. الصراع ليس سهلا، نعم، الدعاء والإيمان بالله واليقين بنصر الله كل ذلك
أساس، ولكن الإدارة التفصيلية للصراع، كيف تحشد، كيف تخطط، كيف تناور، كيف تملك الاستخبارات والمعلومات. كان صلاح الدين مبدعا وهو يخترق أعداءه ويجمع عنهم المعلومات، وكان يدرك التحولات في أوروبا والصراع بين ملوك أوروبا في تلك المرحلة، ويعمل على تفتيت جبهة الخصم. صلاح الدين كان يدير الصراع بذكاء، ويعرف متى يتقدم ومتى يتراجع، متى يهاجم ومتى يدافع، متى يصالح، متى يعقد المعاهدات، كيف يسخر السياسة لصالح الهدف الكبير، لا أن تنتقص السياسة من مبادئنا وثوابتنا وحقوقنا والأهداف الكبيرة. والجهاد والمقاومة هو له هدف كبير، هدف سياسي بالتحرير والعودة. الدهاء كيف يمارس؟ أيضا عبقرية صلاح الدين كما قال المؤرخون، قالوا كان موهوبا في كسب قلوب من حوله، Selahaddin Eyyubi etrafındaki insanların kalbini وفي kazanmalı çok büyük bir كسب mahareti vardı. وفي Ve كسب yine bunun dışında أكابر رجال الدولة من حوله. لم يقد أصحابه بالخوف، بل قادهم بالمحبة وكسبهم والإنفاق عليهم وبالتواضع والتبسط معهم. هذه كانت، ولذلك قال المؤرخون عبقرية صلاح الدين بعد توفيق الله في بساطته، في قربه من الناس، وهكذا أجرى الله الخير. وأيضا كان حوله رجال أقوياء، لا قاد بدون رجال أقوياء، كما قال المؤرخون ابن شداد والأصفهاني والقاضي الفاضل. وكما قال صلاح الدين عن نفسه إنه لم يفتح القدس بسيفه، وإنما فتحها بقلم القاضي الفاضل. هذا الوفاء، هذا التعبير، هذا الفكر العميق، وهذا التواضع كذلك. العبرة السادسة والأخيرة، والبعد القيمي والأخلاقي في شخصية القائد، شخصية صلاح الدين، وهي عبرة تتعلق بسلوك المسلمين، البعد القيمي والأخلاقي والحضاري في الشخصية الإسلامية حتى وهي في قلب المعارك، كما كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وقادة الأمة للجيوش والفاتحين. فنحن أمة أخلاق وقيم، ومعركتنا مع الأعداء لا تخرجنا عن مبادئنا وقيمنا وإنسانيتنا مع الضعفاء ومع الشجر والحجر ومع حتى جرح الأعداء. وهكذا صلاح الدين ظهر بصفتين عظيمتين يعترف بها القاصي والداني، والأعداء قبل الأصدقاء. قوة صلاح الدين وصبره وجلده وعبقريته في القيادة، وكذلك رحمته حتى بأعدائه، مقابل سفك الدماء ل70,000 شهيد أريقت دماؤهم عندما دخل الصليبيون القدس والمسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة. فشتان بين الفاتحين وبين المدمرين. لذلك نحن نتمسك بقيمنا ومبادئنا وأخلاقنا وإنسانيتنا، وبها ننصر. وأختم إخواني الأعزاء بوصية، هذه تدل على شخصية صلاح الدين، وصية صلاح الدين الأيوبي لابنه الظاهر المقرب إليه من أبنائه وهو على فراش الموت في رمضان عام 1192. ماذا قال له؟ أوصاه بالتقوى فإنها رأس كل خير، وأوصاه حذره من الدماء، حذره من الدماء فإن الدم لا ينام. ما أبلغ هذه العبارة. وأوصاه بحفظ قلوب الرعية وقلوب أكابر الدولة، فقال له: فما بلغت ما بلغت إلا بمداراة الناس، القيادة رحمة وليست قسوة. وأوصاه ألا يحقد على أحد فإن الموت لا يبقي أحدا. ثم ختم وصيته بقوله: واحذر ما بينك وبين الناس فإنه لا يغفر إلا برضاهم. يا سلام! وما بينك وبين الله يغفره الله بتوبتك إليه فإنه كريم. نعم، الله جواد كريم.
هذه بعض العبر والدروس نحن نستحضرها، نتشربها بقلوبنا وعقولنا، ونعكسها في سلوكنا تخطيطا وتدبيرا وأداء على الأرض. وإن شاء الله كما نصر الله أسلافنا ينصر الله جيل اليوم، جيل النصر والتحرير على هداهم، فبهداهم اقتده وبهداهم نسير على هذا الطريق الوحيد الذي يوصلنا إلى النصر والتحرير والعودة بإذن الله. وإن شاء الله جميعا نكون شركاء في هذه المسيرة. بوركتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا أستاذنا أستاذ خالد المجاهد، أستاذ أبو المشعل، أبو الوليد خالد مشعل، جزاكم الله على كلمتكم الطيبة الحماسية. Hamas lideri Sayın Halit Meşal'de teşekkürlerimizi iletiyoruz buradan. Doğrusu direnişi, savaşın öncüleri olan direnişin adına sözleri dinlemek bizim için hakikaten çok onur verici. Aramızda bulunmak, aramızda görmek bizim için çok onur verici. Çok teşekkür ediyoruz. Çok zaman geçirmeden yine direniş demişken ikinci bir İslami direniş hareketini, İslami cihadı, Filistin İslami cihadı dinlemek istiyoruz. Filistin İslami Cihad lideri Sayın Ziyad Nakhale'ye kulak vermek istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men itteba'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. أتوجه بالشكر بداية للإخوة القائمين على هذا الملتقى الكريم ولشعب تركيا العزيز، كما أتوجه بالتحية للسادة العلماء المشاركين وكذلك للإخوة جميعا كل باسمه ولقبه. يأتي ملتقانا اليوم والقدس أسيرة في أيدي أعداء الله وأعداء أمتنا، والمسجد الأقصى مستهدف بالتهويد ومشاريع التقاسم الزماني والمكاني وحتى بالتدمير، وأهلنا المقدسيون يعانون كل صنوف القمع والتنكيل والأسر، وأبناؤنا في فلسطين يدافعون عن مقدسات الأمة ويفتدونها بالأرواح في أروع ملحمة تاريخية تسجل أسمى معاني البطولة والفداء والتمسك بالأرض والمقدسات دفاعا عن كرامة الأمة ودينها. أيها الإخوة الكرام، تستحق ذكرى تحرير القدس على يد القائد صلاح الدين الأيوبي أن نقف عندها ونستخلص منها العبر لمواجهة المشروع الغربي المتجدد الذي يستهدف أمتنا العربية والإسلامية منذ غزوة نابليون لمصر وخروجه مهزوما بعدما انكسر جيشه على أسوار عكا. إن معركة تحرير بيت المقدس التي خاضها القائد صلاح الدين لا يمكن اختصارها في معركة حطين المجيدة وحدها، بل سبقها إعداد وتجهيز وإشغال ووضع خطط على مستوى العالم العربي والإسلامي تستحق أن تدرس كنموذج ناجح لتحرير القدس مرة أخرى. لا شك أن ملتقاكم هذا سيكون غنيا بدراسة مختلف جوانب تجربة القائد صلاح الدين، وسنستلهم منها الدروس والعبر المفيدة لكي تكون معينا لنا ولكل من لا يزال يتمسك بالقدس وفلسطين في هذه الأمة. وحسبي أن أشير في هذه المداخلة إلى بعض النقاط التي أراها أساسية. أولا، تعلمون ولا شك حالة التشرذم والانقسام والتقاتل والخلاف التي كانت تعيشها الأمة قبل تحرير بيت المقدس، ما أغرى أعداءها من الفرنجة الصليبيين بغزوها وانتزاع بيت المقدس من بين أيديها. وقد امتد الاحتلال الصليبي
من البوسفور شمالا إلى بورسعيد جنوبا، مخضعا كل الساحل في بلاد الشام. ومع ذلك نجح القائد صلاح الدين في توحيد الأمة وتصويب الاتجاه إلى القبلة الأولى، وهذا يمنحنا الأمل والثقة بأنه يمكن التغلب على مفردات الهزيمة في أمتنا، وأنه يمكن إعادة توحيد جهد الأمة وجهادها نحو القدس، فالقدس تجمعنا وهي عنوان وحدتنا وعزة أمتنا. ثانيا، مهد القائد صلاح الدين لتحرير بيت المقدس مستفيدا من المدارس النظامية التي أعدت جيلا جديدا من الشباب المدرك لقضيته ولدوره في تحرير الأمة ومواجهة الغزاة بكل الإعداد النفسي والفكري والعسكري. كما اعتمد صلاح الدين على العلماء المجاهدين وأعاد إلى المساجد دورها في حياة المسلمين، وأعاد العمل بنظام القضاء العادل بين الناس، وأحيا سنة الوقف بين المسلمين ليكون الجميع شركاء في النصر، وليصبح التحرير مشروع أمة بأكملها. ثالثا، عمل القائد صلاح الدين الأيوبي على تحقيق تنمية قادرة على تمويل المجهود الحربي، وأصلح الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر والسودان، ومنع الاحتكار وشجع على العلوم، واستفاد من ذلك لتطوير القدرات العسكرية وتجيش الجيوش. رابعا، سعى إلى توحيد الأمة وتجاوز النزاعات والفتن المذهبية ونشر روح التسامح بين أفرادها في وقت كان لا يهادن فيه المتخاذلين والمتعاونين مع الأعداء. ساعده في ذلك علماء ربانيون أفذاذ عملوا على تحقيق الوحدة الإسلامية. خامسا، حاصر الاحتلال الصليبي من خلال الحملات التي خاضها في الجزيرة العربية وصولا إلى اليمن، وجهز جبهة نهر الأردن، وأعاد توحيد وادي النيل ووادي الفرات ليكون الإطباق على الغزاة الصليبيين محكما ويمنع عنهم المدد والعون. سادسا، رغم ما استغرقه ذلك الإعداد والتخطيط المحكم من جهد ووقت، لكن القائد صلاح الدين الأيوبي لم يتخلى يوما عن الاشتباك المسلح مع الغزاة المحتلين، فاستمرت المناوشات على جبهة مصر في دمياط، ولم يهادن الغزاة يوما ولم يسعى إلى التفاوض معهم. باختصار، إن عظمة ما قام به صلاح الدين الأيوبي هو أنه خاض الصراع على جبهتين: الجبهة الداخلية، وكانت استراتيجيته في ذلك الوحدة والتسامح وتجميع الصفوف باتجاه هدف واحد جامع، والجبهة الخارجية واستراتيجيته في ذلك عدم المهادنة ومواصلة القتال وعدم موالاة الظالمين أو عملائهم. وقد أثمرت هذه الاستراتيجية نصرا مؤزرا في حطين ودخول بيت المقدس، فكان القائد صلاح الدين بحق مجددا وموحدا ومحررا، وبفضل هذه المعاني استحق أن يخلد اسمه في التاريخ. أيها السادة الأفاضل، ندرك تماما الفارق التاريخي بين الأمس واليوم، وندرك أن الهجمة الغربية المعاصرة ضد أمتنا أشد تعقيدا بكثير من أيام الغزو الصليبي. إن الهجمة الغربية الحالية ضد أمتنا التي وصلت إلى ذروتها بزرع الكيان الصهيوني في أرض فلسطين خدمة لمشروع الهيمنة والاستعمار والسيطرة، يدعمها اليوم نظام عالمي يمسك بمفاصل الاقتصاد والسياسة، ويمتلك أعتى منظومة عسكرية في التاريخ.
وقد استطاع تفتيت أمتنا وتجزئة وطننا العربي والإسلامي، وزرع فينا التغريب من خلال تدمير منظومات التعليم والوقف والقضاء، وأرغمنا على تبني منظومات لا تمثلنا ولا تنسجم مع قيمنا ومبادئنا وديننا الحنيف. ومع ذلك نقول إن تجربة القائد صلاح الدين ما زالت تصلح في خطوطها العامة كاستراتيجية يمكن البناء عليها لصياغة مشروع تحرير معاصر يقوم على أساس توحيد الجهد والجهود باتجاه بيت المقدس ومقاومة التغريب الذي فرض على أمتنا في نواحي حياتنا، وبناء جيل مسلم مجاهد، واستعادة العلماء لدورهم الرباني في هداية الأمة وقيادتها، وإعادة توحيد جبهات الأمة ضد المحتل، وتحقيق تنمية حقيقية على قاعدة المقاومة لا على قاعدة الارتهان لنظام عالمي ظالم ومستكبر. وفي الوقت ذاته استمرار مشاغلة العدو واستنزافه وعدم الرضوخ له أو التهادن معه أو التفاوض معه أو التسليم له تحت أي ظرف من الظروف. إن ذلك كله ممكن إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية والرؤية الصائبة والإخلاص. إننا في حركة الجهاد الإسلامي ومنذ انطلاقة حركتنا نؤمن أن تحرير فلسطين هو مشروع أمة لا مشروع فصيل أو شعب بمفرده، وأن الأمة تحتاج إلى نهضة حقيقية لإنجاز مشروع التحرير والتحرر من الهيمنة الغربية واستعادة ثقتها بمنظوماتها الفكرية والعلمية وقدراتها الذاتية. إنما تقوم به قوى المقاومة في فلسطين هو إدامة الاشتباك مع العدو الصهيوني بانتظار أن تستعيد الأمة نهضتها ووحدتها على قاعدة الإسلام العظيم والجهاد في سبيل الله لتحرير القدس من أعدائها وفتح فصل جديد من فصول الرسالة الإسلامية. إننا على ثقة كاملة بأن المواجهات التي خاضتها قوى المقاومة وتخوضها ضد الكيان الغاصب في فلسطين واستمرار شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال من شأنه أن يجدد في الأمة روح الجهاد والتحرير، وهي ترى شباب فلسطين يسطرون إبداعات في اختراق المنظومات العسكرية والأمنية والاستخبارية الصهيونية رغم قلة النصير. فكيف سيكون الحال لو أن الأمة بأكملها تقف وراءهم وتدعمهم وتقوم بواجبها في تحرير مقدساتها؟ كل الشكر لكم، وأرجو أن ينفع الله بكم وبجهودكم المباركة في خدمة توحيد الأمة لتحرير قبلتها الأولى ومسرى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Filistin İslami direniş hareketlerinin, Hamas'ın ve İslami cihadın duruşları, mücadeleleri hepimiz adına, bütün ümmeti temsilen hamdolsun, hepimizin yüzünü artacak cinsten. Burada onları ağırlamış olmaktan duyduğumuz onuru bir kez daha ifade etmek istiyorum. Rabbim direnişlerini daim eylesin. Bizim de bütün bir ümmet olarak, bütün cihetlerle onlara desteğimizin zorunluluğunu tekrar hatırlatma imkanı bulmuş oluyoruz bu şekilde. Duraksamaksızın hemen Salahaddin'in torunlarından olan Şeyh Ali Karadağ'ya uzanalım. Kendisi Irak Kürdistan'dan, şu an Katar'da mukim. Şeyhna el-Fadıl, Şeyh Karadağ'ı, تفضلوا مأجورا ومشكورا. أبدأ ببداية الخطبة التي ألقاها صلاح الدين في أول جمعة انتصر فيها على الصليبيين. أبدأ بجزء منه ثم أكمل إن شاء الله. وحيث بدأ قال:
الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومديم النعم بشكره ومستدرج الكفار بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله. إلى هنا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أصحاب السعادة والسماحة والفضيلة، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أحييكم جميعا بتحية طيبة مباركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني جدا ويشرفني حقا أن أكون مع حضراتكم في هذه الندوة المباركة، وبخاصة في عصر ليس حديثنا مجرد كلام، وإنما يصدق هذا الكلام الجهاد بفضل الله سبحانه وتعالى في فلسطين، ونجاحهم بفضله ومنه نجاحا كبيرا، كما عبر عن ذلك الأخوان الحبيبان الأستاذ خالد وأستاذ زياد. فإذا نحن اليوم بإذن الله تعالى في بداية الطريق، ونحن كذلك محتاجون جدا إلى أن نستفيد من الآخرين، وبخاصة من قادتنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، بل أكثر من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى جعل النجاح والاستخلاف بالتوارث. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. وفي قضية الأرض المقدسة أيضا تحدث القرآن الكريم عن التوارث، قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها. أرض فسرت بتفسيرين: الأرض هي الأرض المقدسة معرفة، أو وهذا دليل على أن اليهود لم يبقى لهم حق، لأن هذه القضية قضية دينية، هم تنازلوا عنها، قالوا لن ندخلها أبدا. فبالتالي أن الأرض يرثها عبادي، يرثها، ما قالش يأخذها، يعني معناها توارث تراكم، مثل ما قال أخي الحبيب أستاذ خالد، وكذلك أكده أستاذ زياد: يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القوة والرحمة. قبل أن أتكلم بإيجاز شديد حول الموضوع الذي أريد أن نتحدث فيه، لا يسعني نحن في هذا المجال إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء العاطر لإخواننا في معهد صلاح الدين وفي حزب هدى على هذه الجهود المباركة، ولأخي الحبيب مقدم الندوة الأستاذ سعد الدين، فجزاهم الله خيرا. إنني حقيقة أتحدث وحسب الوقت المتاح بإذن الله تعالى عن شعارين أساسيين رفعهما صلاح الدين. هذان الشعاران لا زالا هما شعار المعركة، لا زالا هما شعارا أو شعاري المقاومة والجهاد هما، وهذا ما قاله محمد أمين الأنصاري حينما جمع قادته صلاح الدين في بعد طبعا انتهاء دولة يعني فاطمية كما يسمى، وليست دولة فاطمية حقيقة، كانت دولة عبيدية عموما. فقال علينا أن نهتم بأمرين أساسيين، أن نهتم يعني، وأنا لخصت كلامه بهذين الشعارين: من التوحيد إلى التحرير، ومن الجهاد إلى الاجتهاد. وطبعا بالتأكيد يقصد بالتوحيد هنا أولا توحيد الله سبحانه وتعالى الذي ينبثق منه توحيد الأمة الموحدة، ولذلك رب العالمين قال في أسباب النصر:
والذين ينتصرون في القدس وصفهم عبادا لنا، عبودية خالصة لله سبحانه وتعالى، وهي لا تتحقق إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وهي كلمة أيضا شاملة، هذا من عظمة القرآن، لتوحيد المواقف والكلمة والثوابت والتخطيط وتوحيد التخطيط، ولتوحيد الأمة في عبوديتها لله سبحانه وتعالى دون خضوعها لأي مستكبر أو متجبر. كذلك التحرير هنا الذي قصده صلاح الدين، قال أريد تحرير من يحرر الأقصى، تحرير من يحرر الأقصى، ثم هؤلاء الذين يتحررون من العبودية لغير الله سبحانه ومن الذل وغير ذلك، هؤلاء هم يكون لهم الشرف. وحتى في خطبتي أشار إن هذا الشرف شرف عظيم، وإني لو وضعت رأسي على الأرض إلى يوم القيامة لما أديت حق الله على أن أكرمني بهذا الشرف. فلذلك لماذا؟ لأن من يحرر الأقصى لا يمكن أن يكون إلا من هو مرتبط، كما قال أخي أستاذ خالد في مواصفاته الجميلة وعبره الجميلة في هؤلاء الذين يتزكون حقيقة، والله سبحانه وتعالى يزكيهم. فلذلك قال نحرر من يحرر الأقصى ثم نحرر الأقصى. إذن نحن فعلا والله هذه الكلمة أنا في اعتقادي تستحق أن تكتب بماء الذهب. هناك دول عندهم أموال، عندهم أسلحة، ولكن سبحان الله يقبلون بالذل. والله بعض الذل لن يقبله رجل عادي من أهل القرية، فما بالك بأشخاص محترمين، ولكن لأجل المال لأجل الجاه بالذات يقبلون. فلذلك الذي يحرر الأقصى لابد أن يكون متحررا تماما مرتبطا بالله سبحانه وتعالى. وحتى بالمناسبة صلاح الدين أهميته لم يكن مجرد القول، فانظر إلى ماذا فعل لما كان هو قائدا ومجاهدا مع نور الدين الزنجي. قال له وهو شاب، قال يا صلاح الدين، يا سيدي نور الدين، كان يحترمه ويعزه وهو امتداد له بكل ما تعني الكلمة. قال لن نستطيع أن نفعل شيئا إلا إذا حررنا العلماء. هذا ذكره الإمام السيوطي في مخطوطة أنا نشرتها حقيقة، ليست معروفة هذه المخطوطة للإمام السيوطي، ولكني نشرتها في كتاب حقيقة. ماذا يقول؟ يقول ناقش نور الدين الزنجي، قال طيب كيف نحررهم وهم متحررون؟ قل شوف الذين إما أن إذا كان أرادوا أن يعيش العالم إما أن يقف فقيرا مثل ما قال قاضي المالكي مسكين خرج من بغداد، قال والله لو وجدت ما أجعل أنا وأهلي بس يأكلون ويشربون ما خرجت بغداد، ولكني بين أمرين، إما أن أقف أمام السلاطين والوزراء والخلفاء أو أبقى فقيرا هكذا. فقال صلاح الدين إذن لابد أن نحقق. كيف نحقق؟ قال نحن نوقف أموال الدولة أموال الأمة عليهم. قال طيب الوقف للملكية الخاصة، لأن نور الدين الزنجي بالمناسبة كان حنفيا، وهو المذهب الحنفي لا يجيز الوقف إلا من مال مملوك ملكية تامة. فقال مهما كان يا سيدي نحن نعمل لهم. فاستعان بذلك بالقاضي ابن عصرون. فابن عصرون قال لصلاح الدين دعاه، قال أنا عندي مشكلة بس كيف أحل وأقنع به نور الدين الزنجي؟ قال نسميه الإرصاد، فالوقف للمال الخاص والإرساد للمال العام. ثم جمع قاضي حتى يكون ابن عصرون علماء الحنفية لأنه مهم، وعلماء المالكية والشافعية والحنابلة أيضا، فاتفقوا على أن الخليفة، هذا كلامهم، أن السلطان العادل يمثل الأمة، وبالتالي الأرض أرض الأمة، وبالتالي يستطيع السلطان أن يوقف وأن يخصص لجهة عامة وليست لجهة خاصة. فأوقف
أحسن المناطق للمدارس وكذلك للعلماء، وأصبح للعلماء أموالهم الخاصة، لم يكونوا بحاجة إلى أن يقفوا أمام السلاطين. فلذلك هذا يعني حقيقة أهم عمل عمله صلاح الدين. وهذا سوف أنتقل إلى الهدف الثاني. ولذلك صلاح الدين حقيقة لم يكن مجرد رحمة الله عليه رغم رقته مثل ما قال أخي الحبيب وتواضعه، لكنه كان مخططا تخطيطا غريبا، بالإضافة إلى شدته وقوته وقدراته البدنية والفكرية. لكن أولا كانت الأهداف عنده واضحة، وبنى الجيش على هذه الأهداف، على العقيدة والإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحرير القدس والأقصى والدفاع عن الأمة وتوحيد الأمة، واضح جدا. ولكنه على سبيل المثال كان له إبداعات عسكرية جدا. أنا بنفسي لما دخلت قلعة عجلون، يا ليت تدخلون يا إخي، هو الذي بناه شيء غريب جدا، فيه 7 يعني مراحل لقضية الدفاع، ويستطيع 123 شخص أن يدافع لمدة 6 أشهر حتى ولو يحاصروا. شيء غريب جدا لو حضرتكم دخلتم فيها، بالإضافة إلى قضية دقة القلاع وما أشبه ذلك. أيضا هو تفكيره لما كان في دمشق بالمناسبة أنشأ جماعة الفتوة. شباب، ماذا دورهم جماعة الفتوة؟ هم يروحون بالليل يحرسون الحدود. أي شخص من هؤلاء العملاء يذهبون إلى هؤلاء يعني محتلين الصليبيين، كان هؤلاء يأخذونه ويأتون به إلى دمشق في ذاك، ثم بعدين يأتون به إلى صلاح الدين. فاجتمعت عند صلاح الدين كما قال أخي الحبيب دكتور أستاذ حقيقة أستاذ خالد، لكنه هذا تفصيل وتأصيل لبعض ما قاله. فيأتون به، وبالتالي طلعت عنده مجموعة من الرسائل من كبار قادة حتى وأمراء مع نور الدين الزنجي. ولذلك لما نور الدين الزنجي طلب منه الاستعجال بتحرير القدس وعاتبه عتابا شديدا، سيدنا نور الدين عاتب صلاح الدين عتابا شديدا، لم يستطع أن أرسل عمه، لسه في البداية لم يمت عمه، وأعطاه هذه الرسائل. قال شوف، حتى أمير حلب، أمير فلان، أمير رقة عندهم رسائل حقيقة. ودهش وصدم نور الدين الزنجي أن يكون قادته بهذا الشكل. فلذلك هذه الدقة حقيقة رغم رقته. شوف كيف كان يفكر. هذه جماعة الفتوة حقيقة ذكرها كثير من العلماء وحتى ابن كثير ذكره. كذلك أيضا في قضية الإبداع الإعلامي في ذلك الوقت عمل في تقريب المسافات بحالتين. أولا استعمال الحمام الزاجل، والأمر الثاني القلاع وإشارة القلاع. مثلا إذا هم أوقدوا النار فهذا معناه أن العدو هاجم، إذا رفعوا أعلام وأشياء كثيرة جدا. فكانت الرسالة التي في الأمور الأساسية كانت تصل إلى صلاح الدين خلال ساعة ساعتين من الزمن، كان يدرك ما الذي يحدث. وكما قال أخي أستاذ خالد كان أيضا عنده علم بما يحدث. ولذلك أيضا من دقته لما يعني العلماء بالذات طلبوا أن يسمي ضد الصليبيين امتنع عن هذه الكلمة، قال لا، حربنا ضد الفرنجة. قالوا لماذا؟ قال لأنه أولا دول احنا نعطيهم قيمة لما نقول إنهم حاربوا لأجل الصليب مهما كان، فلذلك لا نعطيهم هذه القيمة. حربهم ليست حربا دينية، حرب اقتصادية، حرب سياسية، حرب كذا. ثم قال أليس بعض إخواننا ممن ينتسبون إلى الصليب أليسوا معنا؟ قالوا بلى. قالوا إذن كيف نحن نسمي صليبيين؟ شوف دقة. حقيقة هذه الأمور كلها يجب أن نقف عنده. الشعار الثاني إن شاء الله لن أطيل، من الاجتهاد إلى الجهاد. صلاح الدين قال يعني الجاهلة لا يمكن أن تنتصر، حتى لو انتصرت لابد أن نؤمن. ولذلك كما يقول بعض المؤرخين يقول وصلت التوعية إلى الشباب، إلى الأطفال، يعني كانوا يتعاركون في الشوارع
ويراهنون على قضية القدس. من فاز يكون جديرا أن يكون مثلا في جيش صلاح الدين، في دمشق، في بغداد، في ديار بكر، في آمد، كانوا يسمون آمد في ذلك الوقت. والنساء كما القصة معروفة ذكرها بأنه نساء يعني قدمنا هذه أصارة كذا. فلذلك حقيقة صلاح الدين نحتاج فعلا مثل ما قال الأخوان جزاهم الله خيرا، وأنا حقيقة فرح بما يقولون. أنا أطلب حقيقة من الأمة دراسة منهجية مرة أخرى لتخطيط صلاح الدين، وجزاهم الله خيرا، وأشكركم وإني أخاف أنني قد أطلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khayran Şeyhina Fadıl. Bu mübarek konuşmalar münasebetiyle Şeyh Ali Karadağ'a çok teşekkür ediyoruz. Çok zaman kaybetmeksizin biraz daha fazla zamanımız gerekecek diye Hüdapar Genel Başkanı Sayın سعد إذا تأذن لي عندي ارتباط للأسف أنا أود أن أستمع لكلمات إخواني جميعا وسررنا بكلمة فضيلة الشيخ علي القرداغي، فودي أسمع البقية، ولكن وكذلك طبعا سررت بكلمة صديقنا وحبيبنا الأخ أبو طارق أستاذ زياد نخالة. أود أن أستمع للجميع لكن يعذرونني. إن شاء الله معذور. عفوا استغفر الله بارك الله فيكم. Üstad Halid bin Meşal müsaade istiyor doğrusu, diyor mümkünse Sayın Hüdapar Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan sonra bazı münasebetler sebebiyle randevularım var. Bütün herkesi dinlemek istiyordum burada sonuna kadar. Ancak müsaade ederseniz diyor Sayın Zekeriya Bey'i dinledikten sonra sizden hatır isteyeceğim. Ben de herkes adına kendisine teşekkür ediyorum. Barakallahu fikum. Cezakumullah hayran Üstazna Abdülvelid. Cezakumullah hayr. Hafizakumullah ve veffakakum. Biz hemen Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'nu dinleyelim, Hüdapar Genel Başkanı. Hocam buyurun. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm eyyuhel hazinel kiram. Sözlerimin başında bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Siz değerli katılımcıları ve ekranları başında bizi takip eden herkesi muhabbetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, İslam ümmetinin makus talihinin değiştiği kutlu bir günün yıl dönümü münasebetiyle bu program tertip edildi. Bu vesileyle bir kez daha Büyük Komutan Selahaddin Eyyubi'yi ve Mescid-i Aksa'nın hürriyetine giden yolda izlediği stratejiyi ve fethi hazırlayan örnek mücadelesini konuşmak üzere bir aradayız. Bu vesileyle Şark'ın sevgili sultanı Büyük Mücahit Selahaddin'i ve Kudüs'ün fethinde görev almış bütün mücahitleri bir kez daha rahmetle anıyorum. Malumunuz olduğu üzere Haçlılar İslam ümmetinin dağınıklığını ve parçalanmışlığını fırsat bilerek 1095 yılında büyük ordular hazırlayıp Kudüs'e doğru harekete geçtiler. Tarihler 15 Temmuz 1099'u gösterdiğinde İslam aleminin bağrına zehirli bir hançer sapladılar. Evet, Kudüs düştü. Mescid-i Aksa'mız esir oldu. Bunun sebebi Haçlıların çok güçlü oluşu değil, İslam ümmetinin evlatlarının birbirleriyle uğraşmalarıydı. İslam ümmeti işgale engel olamayınca Kudüs ve Mescid-i Aksa ile birlikte ümmette düştü. Tam 88 yıl, dile kolay, yaklaşık bir asır ümmet kan ağladı, boynu bükük yaşadı. Sonra bir yiğit ümmeti düştüğü yerden yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçti. Selahaddin Eyyubi'nin önderliğinde sefere çıkan İslam ordusunun 20 Eylül 1187'de kuşattığı Kudüs, Miraç mucizesinin yıl dönümü olan 27 Recep 583 Hicri yılında, yani 2 Ekim 1187 Cuma günü ikinci kez fethedildi ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa yeniden hürriyetine kavuştu. Kuşkusuz bu fetih alelade bir sürecin neticesi değildi. Olayın ayrıntılarına girmeden zafere giden süreçte Selahaddin Eyyubi'nin izlediği strateji ile ilgili birkaç hususun altını ben de çizmek isterim.
Evvela Büyük Komutan Selahaddin Eyyubi fetih öncesi ciddi hazırlıklar yapmıştır. Önce kendisi buna inanmış, kavli ve fiili olarak kendisini büyük fethe hazırlamıştır. Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ün Müslümanların dağınıklığından dolayı esaret altında olduğunun bilincindeydi. Bu yüzden işe buradan başlaması gerektiğine inanıyordu. Belki de asıl fetih, dağılmış, parçalanmış İslam toplumunu yeniden bir araya getirip aynı hedefe doğru yürümek. Bu gerçekleşirse Kudüs ve Mescid-i Aksa çok daha kolay kurtarılacaktı. Selahaddin Eyyubi, kılıçlarımız Müslümanların değil, küffarın boyunlarında körelsin diyerek iç ihtilafların verdiği zarara dikkat çekmiş, etnik, mezhebi ve coğrafi farklılıklar gibi tüm aidiyetlerin bir kenara bırakılarak ümmet üst kimliği altında birleşmelerinin zaruretine vurgu yapmış, hatta uzun süre bütün enerjisini buna sarf etmiştir. Büyük Komutan Selahaddin Eyyubi bütüncül bir mücadele stratejisi ortaya koymuş, maddi ve manevi açıdan Müslümanları buna hazırlamıştır. Elbette bunlara başka şeyler de eklenebilir. Ancak işin özeti budur. Kudüs ve Mescid-i Aksa İslam düşmanlarının güçlü oluşundan dolayı işgale uğramamış. Bilakis Müslümanların kavmi, mezhebi ve bölgesel aidiyetlerini öncelemeleri ve asabiyetleri uğruna birbirlerine düşman kesildikleri için Haçlılar tarafından işgal edilmiştir. Selahaddin Eyyubi'nin mücadele tarzından alınacak en güzel ders, büyük fetih öncesinde yaptıklarında saklıdır. İslam ümmeti yek vücut, tek yumruk ve bir bedenin azaları gibi ahenk içinde hareket etmeyi başardığı zaman büyük fetihlere imza atmış, Allah'ın yardımlarına nail olmuştur. Ne yazık ki zamanla özünden uzaklaşan İslam ümmeti, yozlaşan düşünceler, menfi hareketler, İslam'dan uzaklaşma, dost ve düşman tanımının karışması sebebiyle gerilemeye başladı. Ve bunun sonucunda topraklarımız yeni işgallerle karşı karşıya kaldı. İslam ümmetini çökerten en büyük işgal yine Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın elden çıkmasıyla sonuçlanan Filistin işgali oldu. Tefrika illeti Müslümanlar arasındaki bağları koparınca olanlar oldu ve neticede Kudüs ve Mescid-i Aksa 70 yıldan fazladır esaretten kurtarılmayı, daha doğrusu ümmetin içinden yeni bir Selahaddin'in çıkmasını beklemektedir. Değerli kardeşlerim, bugünkü tablo ile 1000 yıl önceki tablo aynıdır. Değişen sadece zaman ve şahıslardır. O gün Haçlılar biz zayıf olduğumuz için değil, dağınık olduğumuz için galip geldiler. Selahaddin liderliğindeki Müslümanlar ise ihtilafı bir kenara bırakıp birlik olmayı başardılar ve iman silahıyla donanarak Allah'ın yardımıyla güçlü Haçlı ordularını hezimete uğratmasını bildiler. Kanaatimce yoğunlaşmamız gereken en önemli nokta budur. Resmin tamamını iyi okuyabilirsek birinci ve en temel eşiği geçmiş olacağız. Artık bu meseleyi söylemlerden öteye taşımamız gerekiyor. Somut adımlar atmak zorundayız. Unutmayalım ki en uzun ve zorlu seferler bile ilk adımla başlar. Yani harekete geçmek, hedefe doğru adımlar atmak mecburiyetindeyiz. Aziz kardeşlerim, önümüzde iki yol var. Ya 100 yıldır devam eden işgallere, katliamlara rağmen dağınık kalmaya, sahip olduğumuz aidiyetleri ümmetin maslahatının önünde tutmaya ve birbirimizle uğraşıp enerjimizi heba etmeye devam edeceğiz ki ehli iman ve vicdan buna rıza gösteremez, ya da artık yeter diyeceğiz ve Selahaddin'in yaptığı gibi ümmeti düştüğü yerden şaha kaldırmak için söylem ve eylem birliği sağlayacağız. Başka da yol yoktur. Evet, bize göre yol bu ikincisidir. Yani Selahaddin'in yaptığı gibi ümmeti düştüğü yerden şaha kaldırmak zorundayız. Bunun için de öncelikle ümmetin azalarını ve evlatlarını buna hazırlamamız gerekmektedir. Bu minvalde gücümüz yettiğince, imkan deyince çaba gösterdik, gösteriyoruz. Bu sene Rabbimizin inayetiyle üçüncüsünü gerçekleştirmeye muvaffak olduğumuz Selahaddin Eyyubi sempozyumu da bu endişenin bir ürünüdür. Bütün zorluklarına rağmen bu sefere hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bizler
Selahaddin'in bu büyük tecrübesini ve mücadele tarzını önemsiyoruz. Bu buluşmanın bizi bir adım daha hedefe yaklaştırması gerektiğine inanıyorum. Bize göre sefere hazırlanmak en az fetih kadar değerlidir. Bu hazırlık sürecinin en önemli ayağı Büyük Komutan Selahaddin'i tanımak ve onun mücadele tarzını bilmektir. Bu amaçla geçen yıl düzenlenen sempozyumun sonuç bildirgesinin 5. maddesinde Selahaddin Eyyubi'nin tecrübesinin tüm yönleriyle değerlendirilebilmesi için enstitüler kurulması gerektiği konusunda mutabık kalınmıştı. Bu hususta bütün kardeşlerime şu müjdeyi verme bahtiyarlığını lütfettiği için Rabbime hamd ediyorum. Selahaddin Eyyubi Enstitüsü için hazırlıklar tamamlandı. Hamdolsun İstanbul'da kurulan enstitünün bu amaca çok değerli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu kapsamda yapılan her türlü çalışmayı ve girişimi de desteklediğimizi ilan ediyoruz. Bu toplantının da geleceğe yönelik yeni adımların atılmasına vesile olacağına ve bizleri hedefe biraz daha yaklaştıracağına inanıyorum. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. O da şudur. Yaklaşık bir asırdır Filistin topraklarında bilhassa Kudüs'ün ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın izzetini ümmet adına muhafaza eden ve canlarını siper eden Filistinli kardeşlerimi, direniş gruplarını yürekten tebrik ediyorum. Direnişlerini selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, başta da işaret ettiğim gibi derdimiz belli ama çaremiz de bellidir. Unutmayalım ki biz çaresiz değiliz. Elimiz kolumuz bağlı kalacak da değiliz. Hele hele önümüzde Selahaddin gibi bir tecrübe varken asla ümitsiz olamayız. Son olarak bu buluşmanın tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor. Değerli katkılarından dolayı bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Bir sonraki buluşmada daha güçlü ve daha somut adımlarla yeniden bir araya gelmeyi ümit ediyorum. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Ve ahiri davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selam ve berekatuhu. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Zekeriya Hocaoğlu, HDP Genel Başkanı. Bu arada başta söylemeyi unuttum. Bir sunumcumuz Afrika Alimler Birliği Genel Başkanı Sayın Şeyh Said Burhan'ın dayısının bugün birkaç saat önce vefat etmesi münasebetiyle maalesef cenaze ve defin işleriyle uğraşması münasebetiyle katılamayacağını duyurdu. Rabbim dayısına rahmet eylesin, kendilerine, akrabalarına taziyelerimizi sunuyoruz. Mısır İhvan-ı Müslim'in yöneticisi Sayın Mithat Ad'ı dinleyeceğiz. حضرات الإخوة الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني حين أرى هذا الجمع الكبير التركي والسوري والفلسطيني والمصري والعراقي والكردي والسنغالي والموريتاني والكوسوفي أتذكر قول ربنا عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون سورة المؤمنون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون سورة الأنبياء. ما جمع هذا الجمع الكبير من علماء وساسة وفقهاء وقادة ونخب على اختلاف مشاربهم وخلفياتهم ولغاتهم وثقافاتهم إلا لاجتماعه على هدف سام ومرجعية فكرية وعقدية مشتركة حبى الله بها هذه الأمة. إن تاريخنا الإسلامي القريب والبعيد يؤكد أن قائمة هذه الأمة لا تقوم إلا في ظل توحدها واجتماعها على كلمة سواء. فجل انتصارات أمتنا كانت في عصور الوحدة والاجتماع، وكل الهزائم كانت بسبب الفرقة والشقاق والخيانة. فيوم فتح المسلمون القدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي كان أهل الشام جنبا إلى جنب وكتفا بكتف مع أهل مصر مجتمعون بقادتهم على كلمة سواء، والصفوف جميعها متراصة وعيون الأمة جمعاء شعوبا وحكاما كانت صوب فلسطين صوب بيت المقدس والمسجد الأقصى، فتحقق الهدف
وتحرر الأقصى على يد صلاح الدين. وما سقطت القدس عام 1917 بيد الجيش البريطاني بقيادة الفريق أول إدموند الليمبي إلا حين تجرذم المسلمون وعمل كل مصر بمعزل عن بقية الأمصار، واستقل كل قطر بمصلحته بعيدا عن مصلحة بقية الأقطار. وحينها تمكن أعداء الأمة من الاستيلاء ليس على القدس وحدها، وإنما رزحت بلاد المسلمين تحت سيطرة قوى الاستعمار، فسوريا ولبنان تحت الوصاية الفرنسية، ومصر والسودان والعراق في قبضة المستعمر الإنجليزي، وليبيا مغزوة من الطلاينة، وشمال أفريقيا بأكمله تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، وباتت الأمة منزوعة السيادة مسلوبة الإرادة. ومن ثم بقي الاستعمار جاثما على صدر أمتنا، ولم يخرج من بلادنا إلا حين ضمن أن أذياله وفلوله قائمة مقامه تحقق أهدافه وتضمن مصالحه، وتزرع بذور الفرقة والخلاف عن طريق رفع رايات القومية والعرقية وانحصار راية الأمة الواحدة والوطن الواحد. وبات حال الأمة من تراجع إلى تراجع في كل الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والمجتمعية والنفسية وهلم جرا. في تلك الأثناء فطن ابن 22 ربيعا إلى موطن الداء، وأشار ببراعة إلى الدواء، فقد تمكن هذا الشاب حسن البنا من فهم مدى فرقة هذه الأمة، فنادى إلى وحدة الأمة في أعقاب سقوط الخلافة العثمانية. ولم يكن ذاك نداء نظريا فحسب، بل إن الإمام كون في أرض الواقع ما أسماه روح جديدة تسري في جسد الأمة. ولم تمر سنوات معدودات حتى كانت هذه الروح سارية في عشرات البلدان، وأفكار الوحدة والتضامن الإسلامي مسيطرة مهيمنة على أعمال الجميع في كافة الأقطار. وظهر ذلك جليا في حرب 48 ضد الصهاينة على أرض فلسطين، حيث كان النصر حليف جيوش الإخوان المسلمين بجانب الجيوش النظامية لولا الهدنة والخيانة. وقد رأينا جميعا كيف كانت ثورات الربيع العربي خير مثال على الوحدة والتضامن بين شعوب الأمة، فكانت شرارة الانطلاق من بوعزيز تونس، وسرعان ما انتقل لهيبها إلى مصر وسوريا وليبيا واليمن، وتوحدت شعوب الأمة كلها بهدف التحرر من الاستبداد والعيش بحرية وكرامة. ولما نجحت الموجة الأولى من انتفاضة الشعوب، رأينا بأعيننا كيف فرحت الأمة بجميع شعوبها بهذا التغير الوليد، ولمسنا تغيرا إيجابيا لصالح والتحرر في أمتنا، فتقاربت مصر والسعودية وتركيا وإيران وماليزيا وقطر وسائر الأقطار، وبدأ وكأن مكونات الأمة تتجمع شيئا فشيئا، وثورة سوريا شمت أنفاسها، وبدأ الانتصار وشيكا، ووصل اهتمام الأمة بالقضية الفلسطينية آنذاك مداه، واستفادت الفصائل الفلسطينية أيما استفادة من تلك الفترة الذهبية. كل ذلك كان بسبب توحد الأمة وتجمع مكوناتها. لكن هذه الحالة لم ترق لأعداء الأمة وشعوبها بأي حال من الأحوال، فبدأ الخصوم يزرعون بذور الشقاق بين أبناء الأمة الواحدة، فعاد الأشقاء بعضهم بعضا. ولم يكتفي الخصوم بذلك، بل زرع النفاق بين أبناء الشعب الواحد، حتى بدأت العداوة بين قلوب الأشقاء ضد بعضهم بعضا. وحينها انتكس الحال مرة أخرى، وتحولت الاستفاقة سباتا مرة أخرى. لكن وعي الأمة بدأ تدريجيا في الصعود عاليا. حينها رأينا المشاركة الوجدانية بين شعوب أمتنا الموحدة، فكانت الأمة بأسرها حزينة على إسقاط التجربة الديمقراطية في مصر الثورة، وحزن أحرار أمتنا على إسقاط الرئيس الشهيد محمد مرسي، معتبرين ذلك إذانا بنكسة جديدة تنعكس آثارها السلبية
على باقي شعوب الأمة، وهو ما حدث بالفعل، حيث إن مصير أمتنا واحد. فتقهقرت ثورة إخواننا السوريين، وتراجع الدعم الإسلامي الحكومي للقضية الفلسطينية، ولاقى الليبيون ما لاقوا من حرب وفقر وفساد، وكذا اليمنيون لم يسلموا من مصير الليبيين وأكثر. ولم يسلم الأتراك كذلك، فأتت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز 2016 مدعومة مع شديد الأسف والألم والحسرة من دول عربية بجانب دول غربية، بهدف معاقبة الأتراك على دعم خيارات شعوب الأمة الراغبة في التحرر. وحينها رأينا كيف تفاعل أحرار الأمة جميعا في الشرق والغرب مع هذا الحدث، ولهجت ألسنة الأمة بالدعاء والابتهال إلى الله عز وجل لإنقاذ تركيا من مصير مظلم كان ينتظرها لو نجح الانقلاب لا قدر الله. هذه بعض مظاهر الوحدة المصرية والشعورية والوجدانية بين شعوب الأمة. السادة الحضور، الإخوة الأفاضل، التاريخ الإسلامي البعيد والقريب يكشفان أن وحدة الأمة هي أحد أهم أسباب عزتها وتمكنها، وأن تجرذمها وتفرقها هو السبب الرئيسي في هزيمتها وتخلفها. ولنا في سيرة صلاح الدين الأيوبي عظة وعبرة، وكما شرح إخواني الذين سبقوني دقائق تفصيلية في أمر هذه الوحدة وكيف تمكن منها صلاح الدين الأيوبي. وإننا نقول بملء فمنا أن تحرير القدس يبدأ من تحرير شعوب الأمة، وتحرير شعوب الأمة يبدأ من توحد قلوب وأفئدة الأمة حول هدف واحد ورسالة واحدة، ومتى ما تحقق ذلك تحرر القدس بإذن الله. وإنني أتوجه بالشكر للقائمين على هذا الملتقى الفكري، الأستاذ زكريا والأستاذ محمد آشن والأستاذ سعد ياسين وكل الإخوة في معهد صلاح الدين وحزب الهدى، أشكرهم بالغ الشكر لاختيارهم شعار وحدتنا طريقنا إلى التحرير، فهو شعار معبر عن إدراك أصيل لأصل الداء وعين الدواء في ذات الوقت. ليكن هدفنا جميعا توحيد قلوب أمتنا على كلمة سواء، لتكن الوحدة أولى الأولويات وغاية الغايات، فبدونها ستظل أمتنا ضعيفة خائرة القوة. أخيرا، أنا على يقين تام أن المستقبل لهذا الدين، وأن النصر لهذه الأمة، شاء من شاء وأبى من أبى، وما علينا سوى العمل والاجتهاد والأخذ بالأسباب، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Şeyh Mevlana Abdülhamid İsmail Zehi iyi dinlemek istiyoruz doğrusu. İran Belucistan'dan kendisi hazırsa onu dinleyelim. Elhamdülillahi'llezî ellefe beyne el-mu'minîn ve ceale ictimâ'a kelimetihim ve ittihâde cem'ihim min semîmi'd-dîn. Vessalâtu vesselâmu alâ seyyidina ve nebiyyina Muhammed المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. بداية أحييكم جميعا بتحية السلام الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرى من اللازم أن أوجه شكري وتقديري إلى القائمين بهذا المؤتمر النبيل، حيث أتاحوا لي فرصة المشاركة، وإلى سائر المشاركين من المشايخ والعلماء والنخب، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والنجاح. أيها السادات الكرام، إن الله تعالى ذكر في هذه الآيات الثلاثة محاور
وذكر قبلها مؤامرات اليهود والنصارى لإذلال المسلمين وإغوائهم، ثم ذكر هذه المحاور التي هي نقاط قوة للمسلمين، فإذا طبقوها في حياتهم يحفظون بها أنفسهم من مؤامرات الأعداء ويتبدلون إلى قوة لا تقهر. المحور الأول أن يتقوا الله حق تقاته، وللتقوى درجات، وحق التقاة أن تكون التقوى في حياة الإنسان كاملة. والمحور الثاني هو اعتصام بالله جميعا وعدم التفرق. والمحور الثالث وما أشار إليه بقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فما لن تتحقق هذه المحاور الثلاثة، وهي حق التقوى والاعتصام بحبل الله والدعوة إلى الله، لم تتحقق وحدة حقيقية بين المسلمين، بل تبقى وحدة شكلية أو سياسية. والوحدة الشكلية والسياسية ليست وحدة دائمة ولا قيمة لها. إذا قمنا بدراسة علل مأساة المسلمين في فلسطين نصل إلى هذه الآية، حيث يقول تعالى مخاطبا بني إسرائيل: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وإن هذه الآية وإن وردت بشأن بني إسرائيل، ولكن لما أنها ذكرت في القرآن تشتمل على المسلمين أيضا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. تدل هذا إلى آخر الآية. تدل هذه الآية على أن المؤمنين السابقين وهم بنو إسرائيل كلما عصوا وأفسدوا تعرضوا هم وبيت المقدس للظلم والعدوان. وكان هناك سنة إلهية أن الجبابرة لا يسيطرون على الكعبة، ولكن كلما غفل المسلمون وابتعدوا عن دين الله تعالى يسيطرون عليهم الجبابرة في بيت المقدس. وتعلمون أن القدس تعرضوا للعدوان والاحتلال مرتين في زمن بني إسرائيل مما نطق به القرآن، وحدث مثل ذلك مع المسلمين حيث احتل الصليبيون القدس أولا ثم حرره صلاح الدين الأيوبي. ثم لما انتشر الفساد والمعصية بين المسلمين في عصرنا تم احتلال القدس والأقصى مرة أخرى. وقوله تعالى: وليتبروا ما علوا تتبيره والقصف وتدمير منازل المسلمين. قال الله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وعد الله بأن العباد إذا عادوا بالفساد يعود الله بالعقاب ويرحمهم إذا تابوا. إن بني إسرائيل حينما تابوا عادوا إلى القدس، فكذلك إذا تاب المسلمون وتمسكوا بمحاور التقوى والاعتصام بحبل الله والدعوة إلى الله سيكون بإمكانهم تحرير القدس. وإن نصر الله مع المسلمين الذين يطيعون أوامر الله ولينصرن الله من ينصر. أما الذين يرتكبون المعاصي ويتركون الفرائض والواجبات ويزيعون حقوق الله وحقوق عباده ويأتون بالمنكرات فلا يستطيعون تحرير القدس والأقصى. إن رسالة القرآن ونداء بيت المقدس أن يتوب المسلمون، خاصة الشعب الفلسطيني المجاهد، ويرجع إلى الله ويعمل بأحكام الإسلام، وخاصة في مجال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، على العلماء والنخب أن يوجهوا دعوة عامة للمسلمين للعودة إلى الدين، كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة في أحد حين انهزموا بقوله: إلي عباد الله
إلي عباد الله، إلي عباد الله. ينبغي أن يوجه العلماء الدعوة نفسها للمسلمين ويدعوهم إلى الدين. فعلينا أن نقوم بهذا الأمر الهام. على العلماء أن يوقظوا الأمة وينشروا الوعي الإسلامي ويحيي هذه المحاور المهمة في حياتهم، التي هي في الحقيقة أصول للنجاة والبقاء. فحينئذ سوف ينصرهم الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وتكون لديهم الغيرة الإيمانية لتحرير القدس والأقصى بإذن الله تعالى. وأرجو أن يصل هذا الجهد المبارك إلى هذا المنشور. أسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين ويعيد إليهم مجدهم وعزهم. وأقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. İran Bölücistan'ın Büyük Şeyhi Mevlana Abdülhamid İsmail Zahi dinlemiş olmaktan ötürü büyük bir onur doğrusu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bütün risaleleri ulaştı bize. Mübaşereten hemen biraz daha doğuya gidelim, İran doğusuna. Hemen Hindistan'a gidelim. Şeyh Selman el-Nedvi, merhum Hasan el-Nedvi'nin okulunun günümüzdeki muazzam temsilcisini dinleyelim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها السادة الفضلاء، أيها الإخوة النبلاء، الضيوف الكرماء، إنه يسعدني أن ألتقي بكم في ملتقى صلاح الدين الأيوبي الفكري الدولي الثالث. إن هذا الملتقى الفاضل، الملتقى العظيم، الملتقى العالمي الذي يجمعنا هذا اليوم يذكرنا، ونحن نريد أن نذكر أنفسنا وإياكم، يذكرنا قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء هم الذين تريدهم الأمة الإسلامية ويريدهم رب العزة والجلال. أمة تحب الله، أمة يحبها الله، أمة أفرادها أذلة فيما بينهم أعزة على الكافرين. وهؤلاء هم الذين يمثلون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هؤلاء الرحماء فيما بين أنفسهم، وهؤلاء الأذلة على المؤمنين إذا وجدوا فإنه يرجى إن شاء الله أن تقوم هذه الأمة قومتها وأن تقوم بدورها ومسؤوليتها. نحن عندما نتذكر صلاح الدين، فصلاح الدين ليس شخصا، صلاح الدين ليس رجلا فحسب، وليس بطلا من الأبطال فحسب، وليس قائدا من القادة فحسب، بل هو، وأريد هنا أن آخذ عبارة من كتاب سيدي الجد الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. يصف الشيخ أبو الحسن صلاح الدين فيقول: وهو الرجل الذي هيأه الله لهذه المهمة العظيمة وجمع فيه من خصال الحزم والعزم والإخلاص والتجرد للغاية والحرص على الجهاد والتفاني في سبيله
وعلو الهمة في نصر الإسلام وقتال أهل الكفر والبغي وحسن القيادة وقوة التنظيم والصلاح والديانة والفتوة الفائقة والإنسانية السامية ومكارم الأخلاق، ما لا يجتمع إلا في أفذاذ الرجال في العالم. فكان بذلك معجزة من معجزات الإسلام ودليلا على أن الإسلام لم ينتهي دوره ولم يفقد الحيوية والإنتاج، وقد توحد العالم الإسلامي من بين نهر الفرات وبين النيل للمرة الأولى بعد مدة طويلة ليقاتل أوروبا التي تدفقت جيوشها واندفع ملوكها وأمراؤها وقوادها الكبار ليهاجموا العالم الإسلامي. وقد اجتمع تحت لوائه، تحت لواء صلاح الدين للجهاد أجناس كثيرة من المسلمين لم تجتمع قبل، والتهبت شعلة الجهاد والغيرة الإسلامية بعد مدة طويلة، واستخدم صلاح الدين للجهاد كل ما وصل إليه العالم الإسلامي من العلم والاختراع وصناعة الحرب يومئذ، وكل ما أوتي من الذكاء والصبر والتفكير. وهزم الصليبيين في حطين عام 83 و500 هزيمة منكرة، وكسر شوكتهم وفتح القدس في نفس العام. هذا هو صلاح الدين الأيوبي، هذا هو صلاح الدين والدنيا، هذا الرجل الصوام القوام الزاهد المتبتل إلى الله الذي علم عن الله تبارك وتعالى أمره بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. لا شك أن صلاح الدين لم يستطع أن يحصل على هذا الفتح العظيم إلا بعد أن قضى على المسلمين الصليبيين، على الأمراء الذين كانوا يصادقون الصليبيين، كانوا يتوددون إليهم، كانوا يتولونهم، رغم أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذا كان الأمر هكذا فصلاح الدين في مصر استطاع أن يقضي على الموالين للصليبيين، وأن يقضي في بلاد الشام على المصادقين للصليبيين. فبعد أن قضى على هذه الدويلات وعلى هذه الحكومات العميلة للصليبيين آنذاك، استطاع أن يتقدم بجيوشه الجرارة، وأن يتقدم بعزمه الأكيد وتوكله على ربه العزيز، أن يتقدم فيتقدم حتى يفتح القدس. نحن الآن عندما نتذكر صلاح الدين لابد أن نتذكر أيضا أن من يوجد فيما بيننا الآن من الصهاينة العرب والصهاينة العجم لابد من القضاء عليهم أولا. إذا لم نستطع أن نقضي على هذه الدويلات وعلى هذه الحكومات العميلة للصهاينة، كانوا عملاء للصليبيين، والآن لا شك أن الذين هم يتولون الصليبيين والصهيونيين إذا بقوا فإنما مثلنا مثل من يبني شيئا ويهدمه الآخرون. فأنت تبني في يوم وهنالك من يهدمه في ليلة وعشية وضحاها، فلا يمكن الاستقرار، لا يمكن الاستحكام، لا يمكن الحصول على الفتح. ونحن نعرف أنه في داخل فلسطين، وأنا أخاطب من منبركم هذا، أخاطب الإخوة الفلسطينيين والإخوة الأتراك والإخوة الأكراد والإخوة في كل البلدان من العالم الإسلامي،
أخاطبهم فأقول لهم إنه لابد أن يأخذوا بقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكذلك أن يجتمعوا للقضاء على الدويلات والحكومات العميلة، وهنالك ثالوث أو مثلث، وسامحوني إذا سميت هذا المثلث، هنالك مثلث سعودي إماراتي مصري، وهنالك مثلث سعودي صهيوني صليبي، وهذا المثلث بالبلدان الإسلامية مع المثلث الصهيوني والصليبي والمشرك، هذه المثلثات أو هذه الثالوثات إذا بقيت لا يمكن أن نفتح فلسطين وأن نفتح القدس وأن نفتح المسجد الأقصى، لا يمكننا أن نسترد. إذا لا بد أن نقضي على هذه المثلثات وعلى هذه الثالوثات، لأنه بعد القضاء على التثليث نصل إلى التوحيد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهنا أذكر نفسي وإياكم قول الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا لا بد من الكفر بالطاغوت، ومهما بقيت طواغيت في العالم الإسلامي وفي داخل فلسطين من العملاء المنافقين، وفي خارج فلسطين في جوار فلسطين بالحكومات العربية العميلة الصهيونية الصليبية، ما دام يبقى هذا النفاق ويبقى هذا الكفر، لا يمكننا نحن المسلمين أن نفتح فلسطين، ولا بد أن نكفر بالطواغيت كلهم. نقول لهيئة الأمم المتحدة: كفى هذه الملفات التي تتعلق بقضية فلسطين ملأتم الدواليب بها. كفى يا مجلس الأمن، كفى. نكفر بكم لأننا نؤمن بالله ونتوكل على الله ونرجع إلى الله. لا نعترف بالمؤسسات العالمية التي كانت بريطانيا هي التي ترأسها عندما أقيمت دولة إسرائيل. هذه الدولة الظالمة، هذه الدولة البغيضة المحتلة أقامها البريطانيون، ثم بعد ذلك تولاها الأمريكيون وحافظ عليها أولئك الذين يمتلكون الويتو، هم الذين يحافظون على ضيق في الحقيقة. إذا لا بد من الكفر بهؤلاء الطواغيت. فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نكفر بك يا هيئة الأمم المتحدة، ونذكركم أيها الأتراك أن الشاعر الإسلامي محمد إقبال كان يسمي هذه الهيئة مجلس شورى إبليس. إذا لابد أن نعرف هذه الحقيقة. فإذا خلصنا أنفسنا وحررنا أنفسنا أولا من هؤلاء الطواغيت والمجرمين الصهاينة والصليبيين والمنافقين المسلمين والدويلات والحكومات المسلمة الصهيونية الصليبية، عند ذلك يمكننا أن نحرر فلسطين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا على هذه الكلمة الطيبة، حماسية جريئة وغزال حماسی و açık konuşmaların münasebetiyle şeyhimize teşekkür ederek durmak üzere hemen Pakistan'a gidelim. İslam aleminin doğusunda devam ediyorken oranın Büyük İslami Hareketi Pakistan İslami Cemaati'nin merhum Mevdudi'nin hareketinin yöneticisi. Dear honorable guests and all the highly distinguished brothers from Muslim world, I am pleased to listen
highly qualified speakers and to participate along with you today in this symposium. I'm thankful to Institute of Salahuddin Ayyubi for giving me a chance to talk in this symposium. Dear brothers, Salahuddin Ayyubi was a great warrior, mujahid, and a great administrator. He was equipped with excellent wisdom and was a pragmatic commander. He was aware of war-winning techniques, and he knew the importance and skills to retreat. Thus, he made lots of breakthroughs and advancement. Hence, he united most of the Muslim world of that time. He was able to handle sects of Muslim Ummah, Christians, Jews, and Crusaders. He was an unmatchable negotiator as well. He was humble, honest, a man of character, and made a lot of personal sacrifices. All these qualities made him leader of Muslim Ummah for all the time to come. Today, we need a leadership like Salahuddin Ayyubi, God-fearing and visionary, equipped with the qualities able to engage friends and enemies in dialogue, discussion, must be a valuable negotiator, all for the interest and unity of Muslim Ummah. If we are able to do this, Allah's help will come. We have just seen Allah's help in Afghanistan. This will, when Allah's help come, this will liberate Palestine, Kashmir, and will stabilize Afghanistan. This will also help the suppressed Muslim to rescue them. This is what the teaching of Salahuddin Ayyubi is, and we desperately need these sort of quality to handle the situation in this time. So I wish and pray that this symposium should bring these sort of thinking in the Muslim Ummah's leadership. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mr. Said Bilal, çok teşekkür ederiz kendisine. Bu değerli veciz kısa konuşmalar münasebetiyle biz geç kaldık diye doğrusu kendisine geç sıra geldi. Çok teşekkür ederiz kendisine. Allah razı olsun. مباشرة الآن ننتقل إلى الشيخ محمد صغير. محمد صغير döneceğiz inşallah. Mısır İslam Cemaati'nin önemli yetkililerinden. أستاذ تفضل شيخنا مشكورا ومأجورا. إذ نقف أمام هذا الطود الأشم، هذه الصفحة المضيئة من صفحات تاريخ الإسلام المشرق أمام القائد الناصر صلاح الدين الأيوبي، لنستلهم العظة والعبرة من فتحه ونصره وعلمه وثباته وجهاده، وكيف أنه جعل القدس ومصر النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه حتى خلصه من يد المحتلين. ونحن إذ أصبحنا في حالة مشابهة فنحن أحوج ما نكون لدراسة هذه السيرة وهاتيك المسيرة لنصل إلى ما وصل إليه بإذن الله من الفوز والظفر. وأذكر هنا رؤوس أقلام وخارطة طريق سريعة هي التي أوصلت صلاح الدين إلى ما وصل إليه، فكان صلاحا للدنيا وصلاحا وإقامة للدين أيضا. البداية كانت من الأم المسلمة، من السيدة الكردية التي كانت في أقاصي العراق وهي تربي ولدها الصغير وتهدهده بين يديها
وتقول له يا محرر بيت المقدس. فكان أول ما خرق مسامعه بعد الآذان وأول ما دخل إلى جوفه بعد اللبان والرضاعة كان هو بيت المقدس. فهذا هو دور الأم المسلمة، المدرسة، كما قال أمير الشعراء: الأم مدرسة إن أنت أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالبداية كانت من البيت، من بيت مسلم ومن امرأة مسلمة. ثم المرحلة الثانية مرحلة الأستاذ والقائد والمربي والمعلم نور الدين محمود زنكي رحمه الله، أحد أعظم أمراء الإسلام وحكام المسلمين، وعمه أسد الدين شيركوه، هذا القائد الكردي المسلم الفذ الذي ربى صلاح الدين في ساحات الوغى وفي ميادين الجهاد حتى تم الفتح. وهذا يحتاج إلى مؤتمر، لكن التزاما بالوقت أذكر نقطة أخيرة فعلها صلاح الدين، لأنه لو لم يكن يقظا ومنتبها لذهبت دولته، لا سيما وقد دبرت له الانقلابات. أول ما دخل صلاح الدين إلى مصر دخل إلى الإسكندرية تحديدا، العاصمة الأولى لمصر قبل فتح المسلمين، واختار هذا الثغر الباسم لأن الإسكندرية حققت رقما صعبا قلما يحدث في العالم. لقد احتلت الدولة الفاطمية العبيدية مصر بأكملها وفصلتها عن الخلافة العباسية، لكن لم تستطع في 208 سنوات فوق 200 أن تسيطر بالكلية على إقليم الإسكندرية. فما استطاعوا أن يغيروا الخطبة ولا استطاعوا أن يغيروا الآذان بعد يقولوا حي على خير العمل، ما استطاعوا، وما استطاعوا أن يفرضوا القاضي العبيدي عليه. وهنا بصر صلاح الدين أن يذهب إلى هذه الحاضنة المقاومة، إلى البلد الذي تمسك بسنيته لينطلق منه إلى تحرير مصر. الكلمة الأخيرة: بعدما دانت له مصر وأزاح احتلالا دام أكثر من 200 سنة متصلة، الاحتلال العبيدي الشيعي الفاطمي، عطل الخطبة في الأزهر الشريف، أحد أكبر مساجد المسلمين، أحد أقدم جامعات الدنيا، عطل الخطبة فيه سنة كاملة وصرفها إلى أول مسجد في الإسلام في مصر، إلى مسجد عمرو بن العاص. لماذا؟ لأن الأزهر في هذا الوقت كان رمزا شيعيا وكان مسجدا شيعيا يعبر عن الهوية الفاطمية العبيدية. لم يخف صلاح الدين من تعطيل أكبر مسجد من مساجد الدنيا. ثم بعدما زالت عنه هذه الصبغة أعاد إليه تدريس الدين الإسلامي ومذهب أهل السنة والجماعة، وكان يمر على الحلقات داخل الأزهر ويقول: من هنا يحرر الأقصى، بتعليم العقيدة الصحيحة وأخذ السنة الشريفة ودراسة السيرة العطرة وحفظ القرآن ومعرفة التفاسير. صلاح الدين لم يكون جيشا من الجنود والعساكر وحسب، وإنما أعد جيلا من أهل القرآن ومن أهل الإسلام، علمهم كيف يكون الجهاد، كيف يكون الصبر، كيف تكون العبادة. فكان إذا مر على خيمات المجاهدين ووجد خيمة قد نامت عن قيام الليل قال: أخشى أن نؤتى من قبل هذه الخيمة. هذه الأمة فيها امرأة كردية كأم صلاح الدين، وفيها امرأة تركية كأم محمد الفاتح، وفيها امرأة مصرية كأم سيد قطب، تستطيع أن تربي وتخرج لنا أجيالا من أمثال هؤلاء. أختم بقول الشاعر: سيدرك نصر الله وجزاكم الله خيرا. الله وإياكم. خالص الشكر إلى القائمين على
هذا الملتقى الكبير. ومما يستبشر به أن الذين قاموا عليه وأعدوه هم أحفاد صلاح الدين، وعلى أرض محمد بن مراد محمد الفاتح. Barakallahu fikum Şeyh'ine cezakumullah hayran. Şimdi dediği gibi gerek Selahaddin'in torunları gerekse de Muhammed Fatih'in ve Din Zengin'in topraklarında yaşayanların programı düzenlemesi inşallah bizim için büyük bir onur vesilesi. Tuluslu Filistin araştırmacısı. Kendisinin moderatörlüğünde normalde 4 tane hocamızın akademik sunumu olacaktı. Yalnız ifade ettiğim üzere Afrika Alimler Birliği Başkanı Sayın Said Burhan'ın bir taziyesi söz konusu oldu. Dayısının vefatı münasebetiyle kendisi maalesef aramızda bulunamıyor şu an. Hocamın moderatörlüğünde inşallah akademik sunumlara başlayalım. Üstaz Fethi, إذا كنت موجودا تفضل نبدأ بالندوة العلمية. جزاكم الله خيرا. حياكم الله إخواننا الكرام مفكرين وأساتذة ودعاة على هذه المفاكرة الطيبة، ونسأل المولى عز وجل أن تكون في ميزان حسناتكم. كما نشكر إخواننا في حزب الدعوة الحرة هدى بار ومعهد صلاح الدين على تنظيم هذا الملتقى المبارك الذي يعد يعني خطوة مهمة من خطوات التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. في ظلال هذه الذكرى المباركة، ذكرى التحرير الصلاحي التي كانت في 12/1187 الموافق ل27 رجب 583 للهجرة، يعقد معهد صلاح الدين الأيوبي بتركيا الملتقى الفكري الثالث تحت شعار وحدتنا طريقنا إلى التحرير، بحضور نخبة من المفكرين والعلماء والدعاة من مختلف دول العالم العربي والإسلامي. ونحن حقيقة إذ نحيي هذه الذكرى فإننا نستحضر هذه التجربة من حيث هي سنن وقوانين تاريخية واجتماعية قابلة للتسخير فهما واستثمارا وتنزيلا، وليست مجرد أماني وطموحات نسوقها أو تسوقها لنا الأقدار دون فعل مؤسسي ولا منهجي. ولا ننسى ونحن نتناول هذه التجربة الصلاحية دراسة وتمحيصا أن نغفل الاستراتيجيات التي اتبعها صلاح الدين الأيوبي، ومنها وعلى رأسها توحيد الصف الإسلامي وجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء. وفي ظلال هذه المعاني وتحت هذا الشعار وحدتنا طريقنا إلى التحرير يعقد المعهد ملتقاه الفكري الثالث، ويسرنا أن نرحب بالسادة المفكرين والدكاترة الذين أعدوا أوراقا لهذه الندوة، منهم الدكتور محمد المختار الشنقيطي أستاذ الأخلاق السياسية، والذي سيقدم لنا ورقة بعنوان مفهوم الوحدة في الفكر الإسلامي، والدكتور سعيد برهان رئيس اتحاد علماء إفريقيا، وكان عنوان ورقته دور العلماء في وحدة الأمة، لكن طرأ عليه طارئ وهو وفاة أحد أخواله فاعتذر قبل قليل ولن يتمكن من المشاركة. نسأل الله لهم الرحمة ولهم الصبر والسلوان. والكلمة الثالثة للدكتور نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين تحت عنوان كيف يمكن أن تكون القدس عنوانا لوحدة الأمة. وأخيرا الدكتور عبد القادر توران من تركيا وهو باحث في شؤون بيت المقدس في عنوان أو تحت عنوان وحدة المسلمين في المشروع الصلاحي. نستهل إذن هذه الندوة بالافتتاح لها من طرف الدكتور محمد المختار الشنقيطي، فليتفضل مشكورا مأجورا. ومدة الكلمة أستاذنا والكلمة للجميع في حدود يعني الورقة تقدم في حدود 15 دقيقة. حياكم الله. دكتور محمد هو موجود الآن داخل على الخط، لكن ممكن إذا كان في اتصال معه لتذكيره ربما. قبل قليل هو كان موجودا وهو لا يزال موجود، لكن يبدو أنه
يعني بعيد عن الجهاز. السلام عليكم. تفضل دكتور محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الكلمة الافتتاحية في هذه الندوة لكم لمدة 15 دقيقة إن شاء الله. دكتور محمد تسمعني؟ نعم. تفضل أستاذ. حياكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله وبياكم أستاذنا الكريم. شكرا على التقديم، وأشكر الأحبة المنظمين لهذا الملتقى المبارك. سأركز على موضوع وحدة الأمة وعلاقة ذلك بنمط القيادة من خلال نموذج صلاح الدين الأيوبي، ليس كنموذج في فعله فقط وإنما في شخصه، كيف تجسدت وحدة الأمة في شخص أولا، ثم في نمط من أنماط القيادة. صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه كان رجلا بأمة، فهو كان يجمع شتات الأمة الإسلامية كلها، خصوصا في المنطقة التي عاش فيها، أي منطقة التقاطع ما بين بلاد مصر والشام والأناضول أو والعراق، أو المنطقة التي يمكن أن نسميها هلال شرق المتوسط. هلال شرق المتوسط الذي يمتد الآن من تركيا شمالا ويمر بالشام والعراق شرقا ثم مصر جنوبا. هذا الهلال كان صلاح الدين الأيوبي عاش في تقاطع هذا الهلال، واستطاع أن يلملم شتات الأمة في هذا الهلال الاستراتيجي المهم الذي تقع القدس في القلب منه. كان صلاح الدين الأيوبي من الناحية العرقية كرديا، ومن الناحية الثقافية عربيا، ومن الناحية السياسية تركيا، وسأشرح ذلك. أما من الناحية العرقية والقومية فهذا معروف، فهو من أسرة أصيلة ذات نسب عريق في الأكراد، أصلها من تكريت وضواحي تكريت. وأما من الناحية الثقافية فهو ينتمي إلى العرب بحكم ثقافته العربية العميقة. انتماء صلاح الدين الأيوبي إذن كان انتماء ثلاثيا ذا ثلاثة أبعاد، ينتمي إلى الشعوب المشكلة لمنطقة الشرق المتوسط الإسلامية، فهو كما قلت من حيث النسب كردي، ومن حيث الثقافة عربي، ومن حيث السياسة تركي. من ناحية الثقافية، من ناحية النسب تحدثت عنها، من ناحية الثقافة يقول ابن شداد قاضي صلاح الدين وكاتب سيرته إن صلاح الدين الأيوبي كان من أعلم الناس بتاريخ العرب وأيامهم وأنسابهم وأنساب خيولهم، حتى يقول وأنساب خيولهم. وأيضا يذكر عنه عدد من المؤرخين أنه كان يحفظ ديوان الحماسة لأبي تمام، وديوان الحماسة من أهم مدونات الأدب العربي ومجمع ثقافة العرب وأيامهم وفخارهم. أما من الناحية السياسية والعسكرية فصلاح الدين الأيوبي كان جزءاً من نخبة سياسية وعسكرية تركية كانت تمسك أو بدأت تمسك بمصائر العالم الإسلامي آنذاك، منذ أن بويع أول سلطان سلجوقي في بغداد عام 1055 ميلادية. بدأت النخبة التركية تمسك بمصائر العالم الإسلامي، الدولة السلجوقية، ثم بعدها دولة المماليك، ثم بعدها الدولة العثمانية. هذه النخبة التي حكمت العالم الإسلامي أكثر من 8 قرون كان صلاح الدين في القلب منها، ولذلك هو حقيقة كان ينتمي إلى كل هؤلاء، لأنه ينتمي إلى الإسلام أولا وقبل كل شيء، وكل هذه الشعوب بالنسبة له شعوب مسلمة وإخوة في دين الإسلام. هنالك قصة طريفة ذكرها ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تدل على هذا الانتماء لصلاح الدين الأيوبي، انتماؤه إلى الأتراك بقدر انتمائه إلى الأكراد وبقدر انتمائه إلى العرب. ينقل ابن العماد عن العماد الكاتب، العماد المقصود به هو العماد الأصفهاني كاتب صلاح الدين الأيوبي. يقول ابن العماد الحنبلي: قال العماد الكاتب
لما وصل السلطان صلاح الدين إلى حمص خرج إلينا ابن الدهان، وابن الدهان هو شاعر عراقي من الموصل. خرج إلينا ابن الدهان فقدمته وقلت: هذا الذي يقول في قصيدة يمدح بها ابن رزيك: أمدح الترك أبغي الفضل عندهم والشعر ما زال عند الترك متروكا. قال: فأعطاه السلطان 100 دينار وقال: حتى لا تقول إن الشعر متروك عند الترك. يعني الشاعر ابن الدهان هو شاعر عراقي وكان يمدح الدولة الفاطمية في أشعاره، وابن رزيك هو أحد وزراء الدولة الفاطمية. في أحد مدائح ابن الدهان للوزير ابن الرزيك عرض بالأتراك وقال إنهم لا يهتمون بالشعر وأنهم لا يعطون المال للشعراء، فقال: أمدح الترك أبغي الفضل عندهم والشعر ما زال عند الترك متروكا. لكن صلاح الدين رفض هذه النظرة السلبية إلى الأتراك ودافع عنهم. قال: فأعطاه 100 دينار وقال: حتى لا تقولوا إن الشعر متروك عند الترك. فصلاح الدين الأيوبي إذن هو رجل بأمة، لأنه ينتمي إلى الأكراد عرقيا وإلى العرب ثقافيا وإلى التركي سياسيا. هذا من حيث الانتماء. لذلك حقيقة أول سمة من سمات القيادة التي تصلح لجمع شتات المسلمين هو أن تكون هذه القيادة تتجاوز الخطوط القومية الضيقة والإقليمية الضيقة وتنتمي إلى مجمل شعوب الإسلام، وهكذا كان صلاح الدين الأيوبي. أما من حيث الصفات الشخصية، وهذا مهم جدا لأن صفات القيادة أمر مهم في وحدة الأمة، فقد أبدع ابن شداد في توصيفه لشخصية صلاح الدين، وأقرأ عليكم شذرات سريعة مما كتبه في كتاب النوادر السلطانية. يقول ابن شداد متحدثا عن بعض شمائل صلاح الدين في كتاب النوادر السلطانية: كان حسن العهد والوفاء، فما أحضر بين يديه يتيم إلا وترحم على مخلفيه وجبر قلبه وأعطاه وجبر مصابه. ويقول: كان كثير المروءة ندي اليد كثير الحياء مبسوط الوجه، وكان يكرم الوافد عليه وإن كان كافرا. ويقول: كان حسن العشرة لطيف الأخلاق طيب الفكاهة حافظا لأنساب العرب ووقائعهم عارفا بسيرهم وأحوالهم. عفوا، أحتاج أن أضع الهاتف على الشاحن يا أستاذ أحمد. كان حسن، يقول: وكان حسن الخلق يسأل الواحد منا عن مرضه ومداواته ومطعمه ومشربه وتقلبات أحواله. ويقول: كان صابرا على مر العيش وخشونته مع القدرة التامة على غير ذلك احتسابا لله تعالى. ويقول: كان طاهر المجلس لا يذكر بين يديه أحد إلا بخير، فلا يحب أن يسمع عن أحد إلا الخير. ويقول: كان رحمه الله يمرض ويصح وتعتريه أحوال مهولة وهو صابر مرابط، وما استغاث إليه أحد إلا وقف وسمع قضيته وكشف ظلامته واعتنى بقصته. ويقول: كان رحمه الله من عظماء الشجعان قوي النفس شديد البأس عظيم الثبات لا يهوله أمر. ويقول: كان يشارف العدو ويجاوره رحمه الله، وما رأيته استكثر العدو أصلا ولا استعظم أمرهم قط. ويقول: كان حبه للجهاد والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جوانحه. ويقول: كان يسمع من المستغيثين والمتظلمين أغلظ ما يمكن أن يسمع ويلقى ذلك بالبشر والقبول. وأخيرا يقول: كان رحمه الله شديد الشغف والشفقة بأولاده الصغار، وهو صابر على مفارقتهم راض ببعدهم. وفي حديث ابن شداد عن وفاة صلاح الدين الأيوبي يقول: كان رحمه الله مات ولم يوجد في خزانته من الفضة إلا 47 درهما. تخيلوا سلطانا يملك المشرق والمغرب في العالم الإسلامي
ويموت ولا يترك سوى 47 درهما. هذه الصفات، هذه الشمائل الخلقية والفضائل الخلقية هي التي جعلت صلاح الدين رحمه الله تعالى مؤهلا لقيادة العالم الإسلامي في تلك اللحظة الصعبة من تاريخ الأمة الإسلامية. هذا ما يذكره لنا ابن شداد. لو انتقلنا إلى مؤرخ آخر مهم وهو معاصر لصلاح الدين الأيوبي وإن لم يلقه بشكل مباشر، سنجد أيضا جوانب أخرى من شخصية صلاح الدين ومروءته وحرصه على المسلمين ووحدة كلمتهم ودفاعه عن حدود الإسلام. هذا المؤرخ هو المؤرخ المغربي والرحالة ابن جبير. وابن جبير طبعا طاف من مشرق العالم الإسلامي إلى مغربه، من المغرب إلى بغداد، وزار بلاد الشام، زار دمشق لما كان صلاح الدين سلطانا وعاصمته دمشق، ولكن لم يلتقي بصلاح الدين وجها لوجه لأنه كان خارجا لغزوة إلى قلعة الكرك يوم زار ابن جبير دمشق، ولكنه عرف عنه من خلال ما رآه من سياساته في بلاد الشام، وخصوصا ما رآه من سياساته في بلاد الحجاز التي زارها ابن جبير حاجا. أولا يشيد ابن زبير بصلاح الدين فيقول إنه اسم على مسمى، فيقول سبحان الذي جعله صلاح دينه كاسمه. ثم يسخر ابن جبير من بعض الملوك الذين يتسمون بأسماء مرتبطة بالدين مثل شمس الدين وعز الدين وسيف الدين وغير ذلك من ألقاب مرتبطة بالدين، ويقول ابن جبير إن هذه مسميات لا أحد من هؤلاء يدل اسمه عليه دلالة دقيقة إلا صلاح الدين وحده، هو وحده الذي اسم على مسمى. يقول ابن جبير سلاطين شتى كملوك طوائف الأندلس كلهم قد تحلى بحلية تنسب إلى الدين، فلا تسمع إلا ألقابا هائلة وصفات لذي التحصيل غير طائلة، قد تساوى بها السوقة والملوك واشترك بها الغني والصعلوك، ليس فيهم من ارتسم بسمة به تليق أو اتصف بصفة هو بها خليق إلا صلاح الدين صاحب الشام وديار مصر والحجاز واليمن المشتهر الفضل والعدل، فهذا اسم وافق مسماه ولفظ طابق معناه، وما سوى ذلك في سواه فزعازيع ريح وشهادات يردها التجريح ودعوى نسبة للدين برحت به أي تبريح، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. يعني يختم ابن جبير كلامه بهذا البيت من الشعر أن هؤلاء الملقبون بألقاب متصلة بالدين هم حقيقة كالهر الذي يحاكي الأسد وليس لهم من الدين إلا الاسم فقط. من الملاحظات التي لاحظها ابن جبير في رحلته الحجازية والمصرية والشامية يقول إن صلاح الدين كان رحمة للمسلمين بهذه الجهات، فهو لا يأوي لراحة ولا يخلد إلى دعة ولا يزال سرجه مجلسا، ويثني عليه خصوصا بأنه أزال المكوس والضرائب المفروضة على الحجاج التي فرضها الفاطميون وبعض أمراء الحجاز الفاسدين، كانوا يرهقون الحجاج بالضرائب والمكوس، فأزالها صلاح الدين وأكرم الحجاج وبنى لهم الخانات وكل وسائل الراحة، وكان له مكانة عجيبة عند المسلمين. ولاحظ ابن جبير ذلك حينما زار المسجد الحرام مثلا، فقال إن إمام المسجد الحرام وصف إمام المسجد الحرام وكيف يدعو باسم يدعو على المنبر لملوك المسلمين، ولكن لا أحد يهتم إلا إذا دعا لصلاح الدين تهتز قلوب الناس. يقول ابن جبير في رحلته وعند ذكر صلاح الدين بالدعاء تخفق الألسنة بالتأمين عليه من كل مكان، وإذا أحب الله يوما عبده ألقى عليه محبة للناس، وحق عليهم ذلك لما يبذله من جميل الاعتناء بهم وحسن النظر لهم
ولما رفعه من وظائف المكوس عنه. حينما سمع في زيارته الأولى إلى بلاد الشام كانت القدس لا تزال محتلة، وكان صلاح الدين يعد العدة لتحريرها، وحينما حررها وسمع ابن جبير بذلك كتب قصيدة جميلة بعثها إلى صلاح الدين رغم أنه لم يلقه وجها لوجه. ويقول ابن جبير في هذه القصيدة: ذأرت لدين الهدى في العدا فآثرك الله من ثائر، وقمت بنصر إله الورى فسماك بالملك الناصر، وجاهدت مجتهدا صابرا فلله أجرك من صابر، تبيت الملوك على فرشهم وترفل في الزرد السابر، وتؤثر جاهد عيش الجهاد على طيب عيشهم الناضر، وتسهر ليلك في حق من سيرضيك في جفنك الساهر، فتحت المقدس من أرضه فعادت إلى وصفها الطاهر، وجئت إلى قدسه المرتضى فخلصته من يد الكافر، وأعليت فيه منار الهدى وأحييت من رسمه الداثر. لكم ذخر الله هذه الفتوح من الزمن الأول الغابر، وخصك من بعد فاروقه بها لاصطناعك في الآخر. محبتكم ألقيت في النفوس بذكر لكم في الورى الطائر، فكم لهم عند ذكر الملوك لمثلك من مثل سائر. وأخيرا أقول إنه القاضي بن شداد قاضي جيش صلاح الدين وكاتب السيرة هو أول من استعمل مصطلح خادم الحرمين الشريفين، ووصف بها صلاح الدين الأيوبي في كتابه النوادر السلطانية. فصلاح الدين الأيوبي هو أول من لقب بهذا اللقب من ملوك الإسلام، وقد تسمى بذلك به آخرون فيما بعد طبعا، وشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد بن عمرو والأغر بن حازم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا دكتور على هذه الأطلالة الطيبة والإشارات العطرة لهذه السيرة الطيبة، بارك الله فيك. الآن ننتقل للورقة الثانية، وهي كيف يمكن أن تكون القدس عنوانا لوحدة المسلمين اليوم. ويلقي هذه الورقة فضيلة الدكتور نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين، فليتفضل مشكورا مع الالتزام ب15 دقيقة إن شاء الله. حياكم الله يا سيدي، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتدى بهديه إلى يوم الدين. ورضي الله عن عباده المجاهدين الذين سلكوا طريق رسوله في الدفاع عن كرامة هذه الأمة ومقدساتها، ومنهم وفي مقدمتهم صلاح الدين رحمه الله ورضي الله عنه على ما بذل وقدم، وخلد الله فينا ذكره، لأنه كما قال فضيلة الدكتور محمد مختار مثل بشخصه أمة، توحيد الأمة، إن إبراهيم كان أمة، وإن صلاح الدين الأيوبي مثل توحيد الأمة بشخصه بما حمل من خير وحب لهذه الأمة ولتعاليه وترفعه عن صغائر الأمور التي يحملها كثير ممن تصدروا للقيادة اليوم مع الأسف. موضوعنا، وأشكر الحقيقة إخواننا في الهدى بر وفي معهد صلاح الدين على هذه المبادرة وعلى هذه المواظبة على هذا المشروع التعبوي التربوي التذكيري الإعدادي. وأنا أعتقد أن فرز ويعني تأسيس معهد صلاح الدين لهذه الغاية ولإعداد الجيل ليكون على خطى صلاح الدين ولإعداد الأمة لأن تسلك السبيل نفسه، هذا عمل مهم ومبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود وأن يكتب أجركم إخواننا الكرام، وجزاكم الله خيرا. موضوعنا: بما تكون القدس مصدر وحدة وجامعا للأمة؟ هل القدس فعلا تصلح أن تكون جامعا وموحدة للأمة؟ كل أمة حتى تكون بالفعل أمة لا بد أن يكون لها جوامع تجمعها وأسس تلتقي عليها، مهما كان بينها من الفوارق والاختلافات لا بد أن يكون لها رموز
لا يختلف عليها، وأسس تلتقي عليها مهما اختلفت. فأمتنا أمة التوحيد تلتقي على إله إلا الله، من يتنكر للا إله إلا الله لا يمكن أن يعد من الأمة. وهي تلتقي على القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. وهنا ربما نقف أن هذا القرآن الكريم عندما نلتقي عليه بكل آية من آياته، وبكل جزئية من جزئياته، بل بكل كلمة فيه. ومن تنكر لآية واحدة من آيات القرآن الكريم لم يكن من هذه الأمة. ولا شك أن القدس قد أخذت حيزا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهي من الجوامع بهذا المنطلق وبهذا المعنى. وطبعا وتلتقي الأمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من لم يشهد بنبوته ولو شهد بالتوحيد لم يكن مسلما ولم يكن من هذه الأمة. وتلتقي على القبلة والكعبة، ولا شك أن القبلة جعلت مرتين، مرة الأولى للمسجد الأقصى المبارك، ونسخ التوجه إليها بالصلاة لا ينسخ قداستها ومكانتها كما أكدت ذلك النصوص، وأنا أريد أن أمر سريعا. وبالتالي فالقدس بطبيعة الحال ومن أكثر من وجه هي جامع لجوامع الأمة. لكن بماذا أو كيف إذا نظرنا إليها نجد فعلا أنها جامع؟ أولا إذا نظرنا النظرة العقائدية الدينية للقدس فإننا نجدها أنها جامع للأمة وموحدة لها في كل جانب، فهي قبلة المسلمين الأولى، وهي مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى جمع الأنبياء لرسوله صلى الله عليه وسلم فأمهم، وهو دليل على وحدة ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن ميراث هذا الذي جاء إنما هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لأمته من بعده، ولا يكون لأمته إلا بتمسكها بما عنده. وبالتالي هذه هي الأرض المباركة للأمة البشرية، وهي تحتاج لكي يحافظ عليها من الأمة المؤمنة أو من الأمة التي تنسب إليها إلى الإيمان، وتحتاج مع الإيمان إلى الشجاعة وإلى التضحية والإقدام. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال على لسان سيدنا موسى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. كتب الله لهم، لأن بعض الناس يقف عند هذه ويقول النص يقول أن الله سبحانه وتعالى كتب هذه الأرض لبني إسرائيل. لا، الله سبحانه وتعالى كتب هذه الأرض للأنبياء وأتباعهم وهم على ملتهم دون تغيير. كتب لكم بصفتكم مؤمنين، ولذلك لكن صفة الإيمان وحدها لا تكفي لتحقيق إحراز هذه الأرض المباركة، ولا بد من الاتصاف بصفة التضحية والوحدة عليها. ولذلك قالوا إن فيها قوم جبارين. لا شك أنهم كانوا مسلمين مع موسى عليه السلام وضحوا وخرجوا معه، ولكنهم كانوا جبناء فحرموا هذه الأرض المباركة، وكتب عليهم التيه بجبنهم وعدم إقدامهم وعدم تضحيتهم للدفاع عنها والحفاظ عليها. وهكذا بعد ذلك بعد سيدنا سليمان عليه السلام انحرفوا عن طريق الإيمان فسلبت منهم. وهكذا أمتنا عندما انحرفت وتنازعت وتشتتت وتمزق شملها
تسلط الصليبيون، وكما بين الإخوة عندما جاء صلاح الدين بوحدة الأمة على دينها. كثير من الناس ينادي الفلسطينيين وينادي المسلمين بالوحدة. كلمة الوحدة بمفردها لا تكفي، ولو توحدت الأمة على الخذلان لكانت هذه مصيبة أكبر من فرقتها بين خذلان وإقدام. وبالتالي عندما ندعو إلى الوحدة على مستوى الشعب الفلسطيني أو ندعو إلى وحدة الأمة، ينبغي أن تكون الدعوة إلى وحدتها على خيار الإيمان، على خيار حفظ الحقوق، على خيار الجهاد. فالنظرة إلى فلسطين وإلى القدس إذا كانت نظرة عقائدية فإنها تجمع على ذلك المسلمين جميعا، والمسلمون ينبغي أن يلتقوا عليها كجزء من دينهم، هذا تكليف لهم. ولا شك أن حفظ الدين مقصد الأول من مقاصد الشريعة. فإذا نظرنا إلى القدس على أنها دين، صار تكليف لكل فرد لا اختلاف ولا أثر لاختلاف موقعه وقومه وجنسه ووطنه الذي يقيم فيه. بل إذا نظرنا إليها نظرة عقائدية فإننا سنجعلها مقدمة على أوطاننا التي ولدنا بها، لأن الدين والرسول صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلها ونحن عنه نأخذ. فهي مكة، المدينة، القدس، موطني الذي ولدت به، بقية بلاد المسلمين. فمن نظر إلى هذه النظرة العقائدية التقى المسلمون جميعا. إذا نظروا لهذه الأرض هذه النظرة الدينية فإنهم يلتقون جميعا مهما تباعدت أوطانهم، بل إنهم يقدموها على أوطانهم، لأن هذا تقديم دين. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن منها الأعز الأذل، قال له المؤمنون لأنهم يقدسون النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أي قائد قالوا أنت الأعز وهو الأذل. قدموه على المواطن الأصلي بنظرة القداسة والدين والعقيدة. فلما كانت نظرتهم نظرة اعتقاد ونظرة تدين قدموا. على كل حال أنا لا أريد أن إذن النظرة الأولى إذا نظرنا نظرة عقائدية لهذه الأرض المباركة ولهذه الأرض التي بورك فيها للعالمين ويرثها عباد الله المؤمنين، إذا نظرنا لها في مكانتها الدينية وأنها مفتاح الأرض إلى السماء، كل هذا يدعونا مباشرة إلى أن نلتقي مهما كان بيننا من خلاف لتحقيق هذه الغاية. الأمر الآخر الذي يجمع ويوحد الأمة على القدس معرفة طبيعة العدوان الصهيوني والغرض لدى من زرعوا هذا الكيان في قلب الأمة. فإن من عرف ما هي الغاية من احتلال القدس وأن حدود مقاصد هذا العدو ومراده في أرضنا لا ينحصر في القدس، صار ولو لم يكن مسلما مجرد وطنيا من أهل البلاد، صار معنيا أن يتوحد وأن تلتقي كلمته مع أهل المنطقة كلها، لا ليدافع عن القدس وإنما ليجعل من دفاعه عن القدس دفاعا عن وطنه وعن بلده الذي يعيش فيه. وذلك أن هذا العدو لا يستقصد القدس وحدها وغير راض، ولا يوجد في الأمة ناج من كيده وغيظه وإعداده ومراده. أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. وعدا ذلك الاحتلال الاقتصادي والاحتلال الفكري الذي يريده لهذه الأمة، فإن القدس جامع لنا جميعا خلفها وللدفاع عنها، من أجل أن تكون خط الدفاع الأول عن أوطاننا. ومن هنا كثيرا ما نقول لهؤلاء الذين يتسابقوا للسلام مع الكيان الصهيوني وإعطائه صفة الشريك في البلاد والعباد تحت عنوان التنازل عن فلسطين، أقول هذا ليس تنازل عن فلسطين، هذا تنازل عن عروشهم بغباء، هذا تنازل عن بلادهم وأوطانهم وعن كل شبر فيها، لأن هذا العدو محط أنظاره
ليس حدود فلسطين المعروفة اليوم بالتاريخ وعلى مدى، وإنما محط أنظاره هو هذه الأمة. بل إننا لو تمكنا من كشف حقيقة مراد هذا العدو في مواجهته وفي احتلاله لفلسطين وترسيخه دولة له، لو أوضحنا أغراضه لربما تمكنا من تحريض دول العالم أن تقف في مواجهته، لأن ليس فيها من هو ناج من كيده وإرادته الكيد في هذه البلاد كلها. وهو يريد أن يتزعم العالم وأن يثبت قواعده التلمودية أن اليهود هم الشعب المختار وما عداهم أمميون ينبغي أن يكونوا خدما. ولذلك قالوا قاعدة بيرز هذا رجل السلام، قال إن العقل اليهودي يعني الإدارة، يعني السلطة، يعني القيادة، والأرض العربية أو المال العربي والأيدي العاملة المصرية والماء التركي كفيل بإحياء المنطقة، لكن بإيش؟ بالعقل، يعني بالقيادة، يعني بالسيطرة والهيمنة الصهيونية التامة. إذن من المراد؟ هو ليس القدس وحدها. فلو أننا لا قدر الله تخلينا عن الجانب العقدي في النظرة لهذه القضية ونظرنا إليها بمصالح أوطاننا، لوجب علينا أن نتوحد وأن نلتقي لكي نواجه هذا العدو المعتدي الذي يريد النيل من أرضنا ومن بلادنا جميعا. والنقطة الثالثة، هي دقيقتان دكتور، يلا إن شاء الله ننهي. والنقطة الثالثة، إذا عرفنا أن كل ما يجري من بلاءات الأمة إنما لاحتلال القدس أثر في هذا البلاء واستمراره وعدم القدرة لعلاجه، إذا عرفنا ذلك فإنه يقتضي أن نتحرك متوحدين على الأقل لرفع البلاء الذي نحن فيه. ورفع البلاء الذي نحن فيه لا يتحقق وهذا العدو جاثم على أرضنا ومقدساتنا يثير الفتن. وبالتالي فشل الثورات العربية جزء منه الحرص على هذا الكيان وعدم إرادة أن ينالوا مكروه أو أن تتمكن الأمة من استخلاص مقدساتها. ولذلك لم يقتصر الأمر على السيطرة على المقدس، وإنما اقتضى أن توجد الفتن وأن يحال بين الشعوب وبين كرامتها وعزتها وغير ذلك. أخيرا إذا أردنا أن نقول نقطة رابعة، إذا عرفنا معنى الفتح والتحرير وما يتعلق فيه من الرضوان والتمكين فإننا نجتمع عليه مهما اختلفت وجهاتنا وآراؤنا. فلما فتح صلاح الدين الأيوبي حلب عام 579 قال القاضي ابن الزكي قصيدته مخاطبا صلاح الدين: وفتحك حلبا بالسيف في صفري مبشر بفتح القدس في رجب. وبالفعل بعد 4 سنوات وفي رجب فتحت بيت المقدس. فكان هذا يعني من التوفيقات. ولذلك قال في خطبته عندما فتح صلاح الدين بيت المقدس، جاء بصاحب القصيدة لكي يلقي خطبته فقال: أيها الناس أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا. هذا الرضوان من ماذا؟ لما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها بأيدي المشركين. أي إن التوفيق والرضا من الله سبحانه وتعالى هو عطاء الملتقين على توحيد هذه الأرض المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا جميعا ويستعملنا في نصرتها وفي تحريرها، وأن يجعلنا ممن تتحرر نفوسهم من كل غرض دنيء صغير تميل كثير من النفوس إليه اليوم، لكي نكون من العاملين لتحرير المسجد الأقصى وبلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
على هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا لكم شيخ نواف على هذه الإطلالة الطيبة. فالقدس نعم يمكن أن تكون عنوانا كبيرا لوحدة المسلمين وجمع كلمتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. الكلمة الأخيرة للدكتور عبد القادر طوران، وهو باحث في شؤون بيت المقدس، وعنوان الورقة حول دور وحدة المسلمين في المشروع التحريري الصلاحي. فليتفضل الدكتور مشكورا، والمدة 15 dakika يا دكتور عبد القادر طوران. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Buyurun. Benden önce acaba Seydam çok bekledi. Seyman Ömer çok bekledi. Acaba Seyda bir konuşmasını yapsa mı yani? Acaba yoruldular mı orada? Bekliyorlar çünkü. Hocam siz bilirsiniz. Benden de buyurun. Sorun yok. Onun için acaba Seyda bir konuşacaklarını bir söylese, istifade etsek. Çünkü hakikaten yoruldular. Çoktan bekliyorlar. Bence buyursunlar. Ondan sonra ben de 10-15 dakika inşallah anlatacaklarımı anlatırım. كلامك سيدة سيدة قدريك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الأحد الفرد الصمد الذي فتح أبواب السعادة لمن شاء من عباده ومنح أسباب الشهادة لمن اصطفاه وفرض الجهاد على العباد إيجابا وإلزاما وأجزل ثواب المجاهدين والشهداء وأعز المسلمين بنصره وأذل الكافرين والجاحدين بقهره وجعل العاقبة للمتقين بفضله كما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة المكرمة وما حولها من جزيرة العرب وغيرها، ونصر قائد جيش الإسلام وبطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي في فتح القدس. فبمناسبة يوم فتح المسجد الأقصى المبارك نذكر بعض المناقب الحميدة لبطل الإسلام والمجاهد في سبيل الله صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان صلاح الدين رحمه الله شجاعا من أعظم الشجعان، قوي النفس والقلب، شديد البأس، عظيم الثبات، لا يهوله أمر حتى كان يقاتل بالجمع القليل الجيوش الكثيرة من الفرنج مع كثرة عساكرهم وأسلحتهم، ومع ذلك لا يزداد إلا قوة نفس وصبر. وكان رحمه الله مشغوفا بالإنفاق في سبيل الله، وكان كريما شديد الكرم كثير البذل للأموال لا سيما للمجاهدين في سبيل الله، ولم يكن له فرس يركبه إلا وهو موهوب له من المجاهدين، وما حضر للقتال إلا واستعار فرسا يقاتل عليه، وكان مجالسه حافلة بأهل العلم والدين والفضل، يحب مناظرة العلماء بين يديه ويشاركهم أحسن مشاركة في مسائل الغامضة. وكان رحمه الله كثير الإكرام للعلماء، متواضعا مواظبا على الفرائض الخمس، لم يؤخر الصلاة عن وقتها ولا صلى إلا في جماعة، وكان متوكلا على الله رحمه الله، وكان كثير التغافل عن سيئات خدمه وأتباعه. قال العماد المكاتب: مات بموته الرجال وفات بفواته الأفضال. وكان رحمه الله مجالسه كلها مجالس الآخرة، لأنها إما في إقامة عدل ينشره، أو جهاد يتجهز له، أو سماع الأحاديث النبوية، أو إحسان يوصله إلى غير ذلك من أنواع البر وأبواب القربات. وكان رحمه الله كثير الأوراد والأذكار وتلاوة القرآن، وكانت أوقاته كلها مستغرقة بالعبادة علما وعملا وقلبا وقالبا.
قد هجر لذة الدنيا وزينتها وأخرج من قلبه محبتها وكان رحمه الله شديد الحب لاستماع الحديث لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان ذلك كله من أسباب النصر العظيم والفتح المبين لمسجد الأقصى المبارك ولقد هجر في محبة الجهاد الأهل والأولاد والوطن والمسكن وسائر الملاذ وقانع من الدنيا في ظل خيمة تهب بها الرياح يمنة ويسرة لقد كان رحمه الله صلاح الدين فعلا رجلا إسلاميا بكل معنى الكلمة مقتديا بالرسول محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في عفوه وحلمه وسماحته وكان رحمه الله له مناقب كثيرة ومناقب كثيرة قد أفردت بالتآليف رحمه الله رحمة واسعة اللهم اجعل مقره جنات النعيم وأقر عينه بالنظر إلى وجهه الكريم يا أرحم الراحمين وأجمع بيننا وبينه في دار كرمك مع النبيين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا دائما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Seyda, Razi ve Seyda. Seyda teşekkür ediyoruz. Direkt Fethi abiye devam edelim. Üstad Fethi, تفضل. نعم. الكلمة الآن الأخيرة للدكتور عبد القادر طوران وهو باحث في شؤون بيت المقدس حول دور وحدة المسلمين في المشروع التحريري الصلاحي فليتفضل الدكتور عبد القادر مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الرحيم الحمد لله رب العالمين. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin emin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Doğrusu çok bereketli bir gündü. Selahaddin'le ilgili çok kıymetli hususlar söylendi. Eğer not alsaydık bunların hepsini not almamız gerekiyordu. Ne söylense tamamının birer vecize gibi saklanması gerekiyordu. Son oturumumuz da son derece bereketli. Bu münasebetle Fethal Kadir'e, Mustafa Cabbar'a teşekkür ediyorum. Nawab Tükrü Üstadım'a teşekkür ediyorum. Ve Şankıti'ye teşekkür ediyorum. Çok mühim şeyler söylendi. Ben biraz daha böyle belki meselenin pratiğiyle alakalı birkaç hususa değineceğim inşallah. Vaktim müsaade ettiği sürece. Şimdi Selahaddin Eyyubi'nin Hazretlerinin en büyük başarısı belki Tunus'tan Hamedan'a Diyarbakır'ın kuzeyinden Yemen'e varan bir coğrafyada bir İslam birliğini sağlamasıdır. Uzun bir süre sağlanmayan bir İslam birliğini sağlamasıdır. Esasen Kudüs'ün fethi ve fetihten sonra Kudüs'ün elde tutulması neticesini bu başarı getirmiştir. Bu İslam birliği başarısı getirmiştir. Selahaddin'in İslam birliği başarısı Müslümanları sadece Haçlı istilasından kurtarmamış. O başarı aynı zamanda kendisinden sonra Moğol istilasını da durdurmuş. Ve İslam'ın mukaddes beldelerinin Moğol istilasından beri kalmasını sağlamıştır. Bu birlik Memluklar ve Osmanlılar üzerinden ta 1917'ye kadar devam etmiş. Onun sayesinde Hicri takvimle 752 yıl boyunca Kudüs hür kalmıştır. Yani hem Kudüs'ü fethetmiş, hem Kudüs'ün elde kalmasını sağlayacak sistemi inşa etmiştir. Bu münasebetle Selahaddin sadece Kudüs Fatihi değildir. Aynı zamanda o unvanı almasını sağlayan İslam Birliği'nin de İslam'ın ikinci 500 yılındaki önderidir. İslam'ın ikinci 500 yılındaki önderidir. İslam'ın 600 yılını tamamladıktan sonra tarihe karşılığına dair bir Katolik Hristiyanlık kehaneti vardı. Papalığın böyle bir kehaneti vardı. Diyorlardı ki İslam en çok 600 yıl yaşayacak. Ne yazık ki hadis diye ifade edilen bir sözde, çok şaştım bu sözü bu arada
duyduğumda. İslam'ın 600 yıl ve bir de bazı deniyor orada Arapça ifade. Bir kısım yıl birkaç yıl daha yaşadıktan sonra kıyametin kopacağına dair böyle bir inanış oluşturulmuştu. Hadiste uydurulan bir söz üzerinden. Şimdi bu Katolik Hristiyanlık inanışı Haçlıları İslam dünyasını istilaya teşvik ederken Müslümanlar arasında kıyametin İslam'dan 600 yıl sonra kopacağına dair inanış Müslümanların Moğollara karşı direnişini zafiyete uğrattı. Selahaddin büyük bir ihya hareketiyle İslam birliğini sağlayarak bu kehanet ve Müslümanlar arasındaki yanlış inanıştan kaynaklanan kaosu bertaraf etmiş şahsiyettir. Selahaddin'in başarılarında İslam birliğinin önemi sadece Müslümanlar tarafından değil, Haçlı araştırmaları yapan Batılılar tarafından da görülmüş. Nitekim o tarihçilerin iki önemli ismi Stevenson ve Ransman'a göre Kudüs'ün Haçlılarca istila edilmesine yol açan Hristiyanların kuvveti değildi. Müslümanların dağınıklığıydı. Nureddin Mahmud Zengi ve Selahaddin Eyyubi Müslüman birliğini nispeten sağlayınca Müslümanlar Kudüs'ü yeniden aldılar, fethettiler. Selahaddin'in zaferinin büyüklüğü ve yüzyıllara yayılan kalıcı bir etki bırakması onun köklerinin derinliğiyle ilişkilidir. Bunun için en az İmam Gazali'ye kadar gitmek gerekir. İslam dünyası Hicri 4, miladi 10. yüzyıllarda üçe bölünmüştür. Doğuda Bağdat merkezli Abbasi halifeliği, Kuzey Afrika'da Mısır merkezli Fatımi imameti ve Endülüs'te Emevi halifeliği hüküm sürüyordu. Abbasi halifeliğinin hüküm sürdüğü doğuda ayrıca Tavaif devletleri ile farklı bir bölünme söz konusuydu. Gazali'nin doğduğu yıllarda doğuda Büyük Selçuklu Devleti kısmi bir birlik sağladıysa da Gazali'nin orta yaş günlerinde Sultan Melikşah'ın çocukları arasındaki taht kavgası o birliği alt üst etti. Gazali, on binlerce Müslümanın katline yol açan Büyük Selçuklu iç çatışmaları içinde İhya-u Ulumuddin adlı eserini kaleme aldı. Onun bu eseri ve topluma yönelik diğer eserlerinde tavsiyeleri çok basit gibi görünüyordu. Oysa hakikaten Gazali meseleyi çözmüştü. Mesele Müslüman birliğinin bozulmasıydı. Müslüman birliğinin bozulmasına yol açansa İslam ahlakıydı. Bunun için Gazali bütün gayretiyle İslam birliğini ihya etmeye çalıştı. Gıybet etmeyin, gıybette bulunmayın. Müslüman kardeşinize iftira atmayın. Birbirinizin aleyhine konuşmayın. Birbirinizin hatalarını tecessüs etmeyin diyen Gazali çok basit şeyler söylüyor gibi duruyordu. Oysa o bununla İslam ahlakını inşa ediyordu ve bu İslam ahlakı şüphesiz ki neticesinde bir İslam birliği hasıl ediyordu. Onun bu gayretleri onun hayattayken Kudüs'ü Haçlı istilasından Haçlı istilasından ne yazık ki koruyamadı. Lakin onun vefatından yaklaşık çeyrek asır sonra Müslümanlar arasında genç bir kuşağın yetişmesine vesile oldu. O genç kuşağın desteğiyle Musul'da vali ve atabek makamını elde eden İmaduddin Zengi, Musul'dan Halep'e, Halep'ten Dımaşk'a uzanan bütünleşmiş bir coğrafyada devlet nizamını kurmak için çalıştı ve bir ölçüde onu başardı. İmaduddin Zengi o kısmı birlik sayesinde 1144'te Haçlıların elindeki Urfa'yı yeniden fethetti. Ama Şam'ın birliğini tamamlamadan malum 1146'da katledildi. İmaduddin hakimiyet alanının Halep kısmında hükümdar olan oğlu Nureddin Mahmud Zengi, babası devrinde başlayan birlik stratejisini daha da ilerletti. Bu münasebetle şunları ifade etmem lazım. Pratiğe sirayet hususlar söyleyeceğim dedim. Birincisi Halep'te aynı anda Nureddin Mahmud Zengi Şafii ve Hanefi medreseleri açarak mezhepsel ayrışmayı giderdi. Kendisi Hanefi mezhebine mensup iken devletin baş kadısını Şafiilerden seçti. Onun komutanlarından Şerkuh Selahaddin Eyyubi'nin amcası Humus'ta Şafii ve Hanefilerin aynı anda ders verdiği bütünleşik bir medrese kurdu ki bildiğimiz kadarıyla İslam tarihinin bu özelliğe sahip ilk medresesidir. İkincisi medreselerin yanı başına tasavvuf dergahları açarak ilim ehliyle zikir ehli arasındaki ayrışmaya son verdi. Üçüncüsü adaleti ikame ederek devletle toplumu bütünleştirdi. Dördüncüsü Haçlılara karşı amansız bir savaş yürütürken Müslümanlara karşı daima affı tercih etti. Müslümanlara karşı
daima affı tercih etti. Diğer bir husus, çevresindeki Müslüman idareleri Haçlılara karşı mücadeleye katarak Müslüman orduları İslam düşmanlarıyla mücadele üzerinden kaynaştırma yoluna gitti. Ve yine Haçlılarla mücadeleye katılmak istemeyen Müslüman devletleri kendi devletine katarken Müslüman kanının heba olmamasına azami bir önem gösterdi. Selahaddin İmadüddin Zengi günlerinde dünyaya geldi. Nureddin Mahmud Zengi devrinde devlette vazife almaya başladı. Dolayısıyla bu İslam Birliği fikriyatıyla büyüdü. Ama bir husus daha var ki çok kıymetli. Aynı zamanda o devirde büyük mesafe kat eden hadis hizmetleri de Selahaddin ve kuşağı arasında mezhepleri aşan bir buluşma sağlayarak onların İslam Birliği yönündeki çabalarına güç kattı. Nitekim Selahaddin kendisi bir Şafii'ydi ama İmam Malik Hazretlerinin Muvattası'nın daimi bir okuyucusu ve dinleyicisiydi. Hatta divan arasında kendi dostları biz yorulduk deyince o zaman biraz Muvatta'dan hadis okuyalım dediği rivayet edilir. Yine biz biliyoruz ki Hittin Savaşı sırasında alimler safların arasında, muhaddisler, alimler safların arasında hadis okuyarak Müslüman askerleri cihada teşvik etmişlerdir. Selahaddin Gazali'ye dayanan ve sözü edilen iki devirde pratiğe geçen birlik stratejisini görerek büyüdü. Kudüs'ün özgürlüğünün ve İslam dünyasının sorunlarından kurtuluşunun bu birlik stratejisini sürdürmekle mümkün olduğuna yakinen inandı. Bu çerçevede bir, Mısır'da vezir olduktan sonra Fatımi bölünmesine Müslüman kanını heder etmeden son verdi. İslam dünyasını Abbasi halifeliği çatısı altında buluşturdu. İki, Mısır'da medreseler inşa ederek ulema ve halka önderlik edecek ve devlete yön verecek ortak hedefler etrafında buluşmuş bir ulema yetiştirdi. Üç, tasavvuf dergahlarını Şeyh-i Şuyuh makamı altında buluşturarak halkı şuura kavuşturma gayretlerinin bölünme tohumlarına dönüşmesinin önüne geçti. 4. Farklı mezhepler için yan yana medreseler açtı. 5. Farklı zeminlerden gelen vaizlerin kürsülerde aynı hedefler doğrultusunda ortak bir dille vaazlar vermesini sağladı. 6. Adaletli hakim kılarak toplumla devleti bütünleştirdi. 7. Zekatı fukara lehine ihya ederek Mısır'da farklılaşan sınıfları birbirine yaklaştırdı, toplumsal bütünlüğü inşa etti. 8. Mısır'a hakim olduktan sonra Sudan'ı fethederken kardeş ve yeğenlerinin de yardımıyla Tunus, Libya, Yemen ve Hicaz'da Mısır etrafında birleştirerek Kuzey Afrika ve Arabistan'ın güneyini bütünleştirdi. O coğrafyada Şam'daki birlikten de daha muhkem bir birlik kurdu. 9. Nureddin hayattayken kendi hakimiyet alanı Nureddin'in doğrudan yönetimindeki alanı geçtiği halde ona sadakatle itaat etti. Bölünmeye yol açacak kışkırtıcı adımlardan itinayla kaçındı. 10. Mısır'dan Haçlılara savaş açarak daha önce Mısır'da birbiriyle uğraşan tarafların enerjilerini İslam düşmanlarına karşı buluşturdu ki esasen Gazali'nin fikriyatı da buraya dayanıyordu. Birbiriyle uğraşan Müslümanların enerjisini İslam düşmanlarına yöneltmek. Gazali'nin gayreti buydu. Nureddin Mahmud'un Zengi'nin gayreti buydu. Selahaddin'in de en büyük başarısı budur. Birbiriyle uğraşan Müslümanların gayretini İslam düşmanlarına yöneltmek. 11. Nureddin vefatından sonra Şam'ı hakimiyeti altına alırken kendine itaat etmeye yanaşmayan Musul ve Halep idarelerine karşı kanlı ve yıkıcı bir mücadele yerine sabırlı, yapıcı ve cihad için birleştirici bir mücadelede bulundu. Aynı şekilde Diyarbakır ve Meya Farkı'nın fethinde de böyle davrandı. Ve bu hal ona Hittin'de büyük bir Hittin zaferi için büyük bir birikim, büyük bir enerji kazandırdı. O enerji Kudüs'ün fethini sağladı. 12. Süreç boyunca müsbete odaklandı. Halep ve Musul'un Haşhaşiler ve Haçlılarla zaman zaman uyuma varan ya da işbirliğiyle açıklanabilecek tutumlarına rağmen o şehirlere karşı intikamcı bir tutum içinde olmadı. Çok mühim aslında bir nokta. 13. Yine süreç boyunca kendisine yeterli desteği vermemesine rağmen Abbasi halifeliğiyle çatışmamaya, halifenin destek ve onayını mümkün oldukça almaya özen gösterdi. 14. Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'la arası açıldığında onu şu tarihi sözlerle uyardı. Malumdur ki biz İslam'ın galip gelmesini
küfrün mağlup olmasını istiyoruz. Çok tarihi bir söz. Biz İslam'ın galip gelmesini, küfrün mağlup olmasını istiyoruz. Müslümanların kafirlere karşı kuvvetli olmasını, Allah'ın adet ettiği üzere İslam askerlerinin kafir ordularına muzaffer olmasını istiyoruz. Kılıç Arslan Rumlarla anlaşma yaptı. Allah bilir ya, onların yani Selçukluların heybetini yıkmak ve hatalı fikirlerinden dolayı cezalandırmak istemedik. Heybetlerini yıkmak istemedik diye özellikle ifade ediyor ki bu Selahaddin İslam Birliği stratejisinin esasını ortaya koyan sözlerdir. Burada Müslümanların galip olmasını sağlamak, kafirlerin mağlup olmasını sağlamak ve bunu yaparken Müslümanların heybetini kırmamak, Müslümanları hatalı fikirlerinden dolayı düzeltirken onların heybetini yıkmamak gerçekten çok kıymetli sözler. 15 bitiriyorum bu arada. Kardeşin Yemen'deki çatışmalara odaklanması üzerine kılıçlarımız Müslümanların boynuna eskimesin diyerek onu uyardı. 16. Adaletle hükmetmesi sayesinde devri boyunca kayda değer bir isyan yaşanmadı. Çok garip. İtaatsizlik eğilimi gösteren emirleri ise iyilikle ıslah etti. Selahaddin döneminde neredeyse hiçbir askeri isyanla karşılaşmıyoruz. 17. Kudüs'ün fethinden sonra Katolik Hristiyan dünyası 3. Haçlı Seferi'nde yani İngiltere, Fransa, Almanya, İtalyan devletleri Sicilya ve Kıbrıs olarak bir birlik halinde kendisine karşı harekete geçtiği halde İslam dünyasından beklediği desteği alamadı. Buna rağmen İslam dünyasına darılmadı. Vaktini Müslümanları eleştirerek geçirmedi. Ona karşı cihadı sabırla sürdürerek Müslümanları ıslah edecek bir örneklik ortaya koymayı seçti. 18. Vefat ettiğinde hedefinde İslam dünyasının doğusuyla batısını tamamen bütünleştirmek vardı. Bunun için Haçlılarla mücadeleden fırsat bulduktan sonra Azerbaycan üzerinden doğuya açılmak istiyordu. Vefatından çeyrek asır sonra İslam dünyasının doğusunda başlayan, daha sonra Bağdat'a uzanan, Şam'ı alıp Mısır'a dayanan Moğol istilası onun ne kadar uzak görüşlü bir İslam hükümdarı olduğunu bütün açıklığıyla ortaya koymuştur. Özetle Selahaddin hedeflediği birliğin esası İslam'ın galip gelmesini, küfrün mağlup olmasını sağlamak ve Müslümanların heybetini İslam düşmanları arasında kırmamaktır. Selahaddin takip ettiği bu siyasetle Müslümanlar arasında birliğin mümkün ve karlı olduğunu ortaya koydu. Onun takip ettiği bu siyaset Müslümanları yüzyıllar boyu aziz kıldı ve bugün içinde örnek teşkil etti. Bugün de İslam birliğini hem sağlamak mümkündür, hem bu birlik gerçekten karlı bir birlik olacaktır. Sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا دكتور عبد القادر توران على هذه الكلمات حقيقة والنقاط المركزة والواضحة، والشكر موصول أيضا لهذه الترجمة السريعة والدقيقة والجميلة للمترجم الكريم جزاه الله خيرا. يا أخي كيف ما عرفت أفتح الترجمة؟ آملين من أن كيف أستاذ؟ ما عرفت أفتح الترجمة، هاي المشكلة. لا كنا نسمع فيها والله، كانت ترجمة وكأنه يقرأ من كتاب. لازم علمتني. كتبت أنا في الملاحظات، هو من تحت فيه شريط موجود فيه الترجمة، اختيار الإنجليزي أو العربي يعني أو التركي يعني. آملين من أن تكون هذه الكلمات إن شاء الله نبراسا باتجاه مشروع التحرير إن شاء الله. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الندوة الطيبة المباركة، وأحيل الكلمة للأستاذ سعد فليتفضل مشكورا. جزاكم الله خيرا دكتور عبد القادر. ولكم جزيل الشكر لكم وللدكتور نواف خاصة وللدكتور عبد القادر توران في إنجاح هذا الملتقى في الحقيقة. يعني شكر كثير لكم، جزيل الشكر لكم. دكتور فتحي عبد القادır'ın da doğrusu Doktor Navaf Tekrar'ın da Doktor Abdülkadir Turan hocamın da çok değerli katkıları olduğu programın bu hale gelmesinde, oluşmasında, bundan önceki programlarda olduğu üzere hatta Selahaddin Eybüs Enstitüsü'nün kurulması benzeri hususlarda kendinden çok fazla istifade ediyoruz. Devam edeceğiz inşallah. Başta vermeyi düşündüğümüz İslam Emirliği yetkilisi, Taliban yetkilisi eski ismiyle belki Hac Muhammed Musa'nın teknik sebeplerden ötürü maalesef ses kaydını, sadece ses kaydını vermek zorunda kaldık. Problemler sebebiyle bu zamana kaldı. Onu bir 4 dakikalık bir ses kaydı göndermiş program için. Bu zamana kısmet oldu. Onu bir dinleyelim. Sonra
sonuç bildirgesiyle programına nihayet erdireceğiz inşallah. Elhamdülillahi bi ni'metihi tetimmus salihat vessalatu vesselamu ala men bis salati aleyhi tenkeşiful kurubat ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil hisab amma ba'd. İhvetil kiram ve esatizetil ecilla qadetel ummeh. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. إنه لمن دواعي الشرف أن أنضم إليكم في هذا الملتقى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا لنستفيد من نتاجه ونطبقه على كل نموذج متوفر ومتهيئ للمجتمعات الإسلامية بشكل يعود فيه النفع على الأمة الإسلامية جمعاء. أيها الحاضرون الكرام، لا ريب ولا شك أن ديننا العظيم هو دين الاتحاد على الحق والوحدة في الله وعلى دين الله. فقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال في مقام آخر: ولا تنازعوا فتفشلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كاليدين تقي إحداهما الأخرى. إن توحيد صف الأمة مطلب أساسي لديننا الحنيف، فالإسلام لا يدعو إلى توحيد الخالق فحسب، بل إلى وحدة المسلمين في كل أمورهم حتى السياسية والاقتصادية، تظلهم مظلة واحدة وتجمعهم راية واحدة. وقد خاطب الله عز وجل المسلمين في القرآن بأنهم أمة واحدة، ثم قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وحسم الأمر كله في الآية الكريمة: إن هذه أمتكم أمة واحدة، وكررها مرتين في موضعين مختلفين: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فوحدة الصف هو أساس دعائم الأمة القوية التي لا تعرف الفرقة إليها سبيلا، ولا تسلك الهزيمة إليها طريقا، ولا يستطيع أن ينال منها العدو بإثمه وعدوانه. وما نراه اليوم من نكبة تشرذم الأمة واختلاف كلمتها ليس له سبب سوى غياب وحدة الصف والهدف. فالعصبيات وتعدد المرجعية جوفت جسد الأمة وأنهكته، بل ومزقته شر تمزيق، ولا سبيل إلى سلامة الأمة وعودتها إلى مجدها إلا بتوحيد الصف والتعاون والتضامن والتعاضد في نسيج اجتماعي مترابط. ولا يخفى عليكم وأنتم أعلم مني بأن مهمة توحيد كلمة الإسلام ولم شمل الأمة تقع على عاتق العلماء أولا، فهم المكلفون بمخاطبة عقلاء الأمة واستنهاض الخيرين لتجميع طاقات الأمة لهذا الهدف النبيل. إن هذا الملتقى الكريم يحيي لدينا الأمل والرجاء بالعودة إلى سابق عهدنا، حيث كان الاختلاف رحمة لا نقمة، وكلنا ثقة بأن الخير باق في هذه الأمة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله خير أم آخره. ونحن نتطلع بشوق إلى خلاصة هذا الملتقى وما سيتم التوصل إليه، سائلين المولى الكريم أن يجعل جلستنا هذه خالصة لوجهه الكريم وينفع بها الأمة، وما ذلك على الله بعزيز، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Doğrusu programın içeriği, katılımcılar hepsini düşündüğümüzde çok değerli sunumlar, katılımcılar söz konusuydu. Ancak geçen aydan itibaren yaşadığımız
Afganistan'daki mücahitlerin muazzam başarısı münasebetiyle bu mesajın ayrı bir ehemmiyeti vardı diye söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Bu münasebetle programın da sonuna nihayetine erdik. Programla alakalı bir sonuç bildirgesi hazırladık. Onun okunmasıyla inşallah nihayete erdireceğiz. Önce bir sonuç bildirgesini dinleyelim hep beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 3. Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu sonuç bildirgesi. 1. Selahaddin Eyyubi sadece Kudüs Fatihi değildir. Aynı zamanda İslam'ın 2. 500 yılında İslam Birliği'nin önderidir. Ona Kudüs Fatihliği unvanını kazandıran, onun İslam Birliği önderliği vasfıdır. Bu yönünün daha çok anılması, daha çok işlenmesi gerekmektedir. 2. Selahaddin İslam dünyasında genel anlamda biliniyor, tanınıyor ve seviliyor. Bu önemli olmakla birlikte kadın, genç ve çocuklarıyla Müslümanların bütün kesimlerinin onu daha iyi tanıması için daha çok program gerçekleştirmeliyiz. 3. Selahaddin'in örnek alınmasını sağlayacak, başka bir ifadeyle günümüz Selahaddinlerin yetişmesine vesile olacak bir müktesebat hazırlamalı ve ona uygun eğitim programları gerçekleştirmeliyiz. 4. Kudüs ve Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mukaddesatıdır. Onun güven ve emniyete kavuşması, İslam aleminin güven ve emniyete kavuşmasıdır. Onun özgür olması, İslam ümmetinin özgürlüğüdür. Öyleyse ümmet bir bütün olarak Kudüs davası içinde yer almak durumundadır. 5. Bugüne kadar Kudüs ve Mescid-i Aksa her daim Müslümanların gündeminde oldu. Lakin Kudüs için gündemde olmak yeterli değildir. Kudüs'ü mevcut esaretinden kurtaracak olan İslam dünyasının bir Kudüs davasına sahip olmasıdır. Bunun için bütün İslam dünyasını kapsayan bir Kudüs stratejisi geliştirilmeli, o stratejiyi gerçekleştirecek zamanlaması sağlam projeler yapmalıyız. 6. Kudüs'ü mevcut esaretinden kurtaracak olan şuurlu bir İslam gençliğidir. Değişen dünyamızda gençliğe Kudüs davasının kavratılması ve gençlikte Kudüs bilincinin oluşturulması için çok yönlü çalışmalara ihtiyaç vardır. 7. Filistinliler Selahaddin'in varisleridir. Filistin halkını Filistin ve Kudüs davasında yalnız bırakamayız. Kudüs'ün özgürlüğüne giden yol Filistin halkını desteklemekten geçmektedir. 8. Bu yıl Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nin direnişi, Mescid-i Aksa'nın işgal planına karşı Filistin halkının cansiperane mücadelesi ve Siyonist saldırılara karşı Gazze merkezi Seyfül Kudüs harekatı, Siyonizmin emellerinin önüne geçmenin mümkün olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ümmetin dikkatini Kudüs mücadelesine bir kez daha yöneltip, dünyadaki vicdan sahiplerinin takdirini kazanan bu direniş ve savaş, Kudüs'ün özgürlüğü yolunda bir dönüm noktasıdır. Bu direniş, Siyonizmin yaşlanıp tükendiğini, İslami direnişin ise gençlik enerjisiyle yükselmekte olduğunu kanıtlamıştır. Ümmete umut veren o mücadele ve savaşın şehitlerini rahmetle anıyoruz. 9. Filistin'in umutları yenileyen direnişine karşı ne yazık ki İslam dünyasında bazı siyasiler Müslüman halkın iradesi dışında Siyonist rejimle normalleşme adı altında ihanet çalışmaları yürütmektedirler. Bu projeler akım kalmaya mahkumdur. İslam dünyasının bağrında Siyonist hançerin varlığı asla normalleşmeyecektir. Esas olan Kudüs davasına yapılan katkılar üzerine odaklanmaktır. Fakat ümmetin uyanışı için ihanetin kirli ellerini de teşhir etmeliyiz. Birliğimiz kurtuluş yolumuzdur. Kudüs'ün kurtuluşuna giden yol ittifakımızdan geçer. Ümmet içinde ittihada, vahdete hizmet edecek her adım Kudüs'ün de kurtuluşuna hizmet edecektir. İslam alemi Selahaddin misalinde olduğu gibi İslam düşmanlarına karşı ittifak içinde hareket etmelidir. Selahaddin Eyyubi Enstitüsü. Güzel okumalar münasebetiyle Selahaddin Eyyubi yeni doğmuş diye söyleyebileceğim Selahaddin Eyyubi Enstitüsü'müzün yöneticilerinden olan
Sayın Cemil Genç Bey'e de teşekkürlerimi buradan sunmak istiyorum. Bu vesileyle programın nihayetine ermiş olduk. Biraz uzun oldu belki. İstediğimizden, varsaydığımızdan daha fazla oldu ama inşallah değdi. Tüm dünya Müslümanlarının hepsi adına özellikle direnişte bulunan hareketlerin temsilcileri başta olmak üzere ulemanın, akademisyenin, dünyanın önemli İslami hareketlerinden temsilcilerinin, yöneticilerin bulunduğu böyle bir program temamızdaki vahdet hususu, ümmetin vahdet hususunu ifade ettiği üzere inşallah bu hususta bir pratiğe doğru gidecek adım olarak kabul olur, kabul görür, makbul olur. Rabbim hepimizi bu hususta istidam eylesin, çalıştırsın inşallah. Gelecek seneki programı kısmetse inşallah belki de özgürleştirilmiş şekliyle Mescid-i Aksa'da yapmaya çalışırız. Rabbim bunu hepimize nasip ve müyesser eylesin.